গান ভক্তের মুখে গান শুনতে খুব ভালোবাসে। তো সবাই মিলে গাইবো তো আমরা। প্রেম সে বলো গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय मन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गाओ राधा भजो प्यारे भजो गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद একসাথে গাইবেন। जय जय गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे गाओ गोपाला आहा की लज्जा ना জোরে গাও ओ गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे गोपाला ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला काला रे प्यारो गोपाला प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला 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 ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला 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 रे प्यारो नंद लाला रे गाइए गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला 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 ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला प्यारो नंद लाला रे प्यारो
प्यारो गोपाल ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाल ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाला प्यारो नंद लाला रे प्यारो गोपाल गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला रे 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 प्यारो नंद लाला रे ओ प्यारो नंद लाला रे प्यारो नंद लाला रे प्यारो नंद लाला प्यारो नंद लाला रे श्री प्यारो नंद लाला रे प्यारो नंद लाला रे श्री प्यारो श्री प्यारो नंद लाला रे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बोलो कुंज बिहारी भगवान की जय सर्वाग्रे समात्रैकगतः परमारध्य परम कुरुन श्री श्री गुरः प्रभुपाद अष्टोत्तर शतो शिलश्री हिरणमय गोस्वामीश्चरणो कमले नमामि ततः अखिल रसामृत सिंधु कलिजुग पावन अवतार श्री राधा रससुधा कैटव स्वरूप मूर्ति अकारण करुण घनाकृति विग्रह नदिया नटवर नवद्वीप बिहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुस्य अति प्रिय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अष्टोत्तर शतो शिलश्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराजस्य चरणों कमले नमामि ततः तरुद्विति विनिंदित पीतांबरधारी त्रिभंग ललित स्वरूप मूर्ति करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु डिलेटा एकटू कमाओ भगवान श्री बालकृष्ण लालेर वांगमय प्रतिमूर्ति तथा श्रीमद् भागवत महापुराण जार कृपारूपी छत्र छायाय अत्र मेछेदार अंचलवासी आमरा सकले समवेत हয়েছি विराजमान विप्रवृंद उपस्थित समस्त संगीताचार्य गंधर्ववृंद पांडाले उपस्थित समस्त साधु सन्त महात्मा वैष्णव समाजसेवी बाबादेर कोटि दंडवत प्रणाम उपस्थित समस्त मातृमयी स्नेहमयी ममतामयी मातृशक्तिर चरणे कोटि दंडवत प्रणाम एछाड़ा सूक्ष्म शरीरे उपस्थित समस्त ऋषि मुनि देवर्षि राजर्षि योग ऋषि ब्रह्मर्षि सकलेर श्री चरण कमले व्यासपीठ थेके कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं जे समस्त श्रोतृवृंद दूर दिगंत थेके यूट्यूब लाइभेर माध्यमे এই दिव्य श्रीमद् भागवत कथामृत रस आस्वादन करছেন तादेर सकलकेई व्यासपीठ थेके कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन प्रेम से बोलो और जोर से बोलो और एकटू जोड़े बोलो बोल राधा रानी सरकार की जय हो। कली पावन अवतार नामावतार प्रेमावतार
শ্রী শ্রী নিতাই গৌর সুন্দর ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারানীর অহৈতুকী ইচ্ছায় মেছেদার তাহালা গ্রামের এই দিব্য ভূমিতে আমাদের মাইতি পরিবারের তত্ত্বাবধানে সপ্তদিবসীয় শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কথার দিব্য আয়োজন করা হয়েছে, যার প্রথম দিবসে এবং প্রথম সত্রে আমি আপনারা সকলেই প্রবেশ করতে চলেছি। সকলেই খুব সজাগ হয়ে বসবেন। এর আগে আপনারা কোনোদিনও শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শুনেছেন? কারা কারা শুনেছেন একটু হাত তুলুন তো। ভাগবত মহাপুরাণ কথা, বাহ। আজ থেকে প্রায় ৬-৭ মাস আগে এই ভাগবত ঠিক হয়েছিল। দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। প্রথমে আগে কিছু আমরা ভূমিকা তৈরি করি। যখন কোনো গ্রন্থ বা বই আমরা খুলি, আগে ভূমিকা থাকে না? 7 দিন ধরে যে আমরা কথাকে শ্রবণ করব, তার ভূমিকা কি? এই ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি, প্রথমেই প্রশ্ন জাগে। সবাই মন দিয়ে শুনবেন আর সবাই সোজা হয়ে বসবেন। অনেকে দেখবেন হাঁটুটাকে এরকম করে জড়িয়ে বসে, এভাবে করে কেউ বসবেন না। এটাকে দরিদ্রাসন বলে। এই আসনে বসলে দরিদ্র হয়ে যায় মানুষ। আসনের প্রভাব পড়ে আমাদের। যদি পা ব্যথা বেশি হয় একটু দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে একটু হেঁটে নেবেন, আবার এসে বসবেন। তো প্রথমেই প্রশ্ন আসে, এই ভাগবত কি এবং কাকে বলে? যেই ভাগবত মহাপুরাণকে আপনারা দেখছেন, এই ভাগবত মহাপুরাণ কি শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থ, কোনো বই, কোনো পুস্তক? কি এই ভাগবত? প্রশ্ন আসে, আপনারা যে এত দূর দিগন্ত থেকে ভাগবত শ্রবণ করতে এসেছেন, কি শুনতে এসেছেন? শুধুমাত্র তো আয়োজন দেখতে কেউ আসেন নাই, বা আমাকে দেখতেও কেউ আসেন নাই। কিছু একটা শুনতে এসেছেন, যাই কিছু একটা হবে। কি শুনবো সেটা? তো প্রশ্ন জাগরিত হয়, এই ভাগবত কি বা এই ভাগবত কে? এই ভাগবত শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থ? এই ভাগবত শুধুমাত্র কোনো উপনিষদ? নাকি এই ভাগবত কোনো বই, কোনো পুস্তক? কি? মন দিয়ে শোনো। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ এ শুধুমাত্র পুরাণ নয়, এ হচ্ছে মহাপুরাণ। এই ভাগবতকে আলোচনা করতে গিয়ে এই ভাগবত যিনি রচনা করেছেন তার নাম বেদব্যাস মুনি। কি নাম তার? বেদব্যাস মুনি। পরাশর মুনির পুত্র বেদব্যাস, যিনি মহাভারত এবং গীতাকে রচনা করেছেন। এই বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণকে লিখলেন, রচনা করলেন। তো ভাগবত রচনা করার পূর্বে আগে ভাগবতের মাহাত্ম্য রচনা করা হয়েছে। নিয়ম রয়েছে, যদি সপ্তদিবসীয় ভাগবত শ্রবণ করি তাহলে আগে ভাগবতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করতে হয়। কেন মাহাত্ম্য শ্রবণ করব? আরে মহারাজ, যদি মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ না করি তাহলে বিষয়টা কিরকম হয়ে যাবে বলুন তো কলিযুগের মানুষের কাছে? যদি একটা 2 বছরের ছোট্ট শিশুর হাতে কোহিনূর হিরে যদি দিয়ে দেন, 2 বছরের ছোট্ট শিশু তার হাতে যদি হীরা ডায়মন্ড যদি দিয়ে দেন, সে কি সেটার কোনো মাহাত্ম্য বুঝবে? সেটা নদীতে ফেলবে, কাদায় লাগাবে, জলে ফেলবে, দূরে খেলবে, ভেঙে দেবে। তো যদি আমরা কোনো বস্তুর মাহাত্ম্য না জানি, তাহলে সেই বস্তুটার অস্তিত্ব কতটা, বা সেই বস্তুর ভ্যালু কতটা, দাম কতটা, বা মূল্য কত আমাদের জীবনে, তা কি করে বুঝবো? তাই জন্য বেদব্যাস মুনি ভাগবত শুরু করার আগে দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের মাহাত্ম্য রচনা করলেন। সবাই মন দিয়ে শুনুন। এই ভাগবত কি? এই ভাগবত শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থ, কোনো পুস্তক, কোনো ইতিহাস তো নয়। তাহলে কি এই ভাগবত? দ্বাপর যুগ প্রায় যখন শেষ হচ্ছিল, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধাম ছেড়ে চলে যাবেন, দিলেটা কমাও একটু, ইকোটা সামান্য কমাও একটু। যখন দ্বাপর যুগ প্রায় শেষ হচ্ছে,
এমন সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধাম ছেড়ে যখন নিজের গোলক ধামে যাবেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ধরাধাম ত্যাগ করার কথা মনস্থ করলেন, এই কথা জানতে পারলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে প্রিয় মিত্র, মানে যাকে প্রিয় বন্ধু বলা হয়, অ্যাজ লাইক বেস্ট ফ্রেন্ড। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মিত্রকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বন্ধুকে, সবচাইতে কাছের বন্ধু শুধু কৃষ্ণকে জানলে হবেই না, কৃষ্ণের আশেপাশের লোকজনকেও জানতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে কাছের মিত্র আর প্রিয় বন্ধু কে বলুন তো? বৃষ্ণিনাম প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণ দ্বৈত সখা, শিষ্য বৃহস্পতি সাক্ষাৎ উদ্ধব বুদ্ধি সত্তম। উদ্ধব মহারাজ, কি নাম? উদ্ধব। এই উদ্ধব হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে প্রিয় মিত্র, কাছের মিত্র। ভাগবতে বললেন কি কৃষ্ণ দ্বৈত সখা। দ্বৈত সখা মানে যে শয়নে স্বপনে চলিতে উঠিতে বসিতে সব সময় কৃষ্ণের সঙ্গে থাকে। যতদিন কৃষ্ণ মথুরায় ছিলেন ততদিন ভগবানের ছায়া হয়ে থাকতেন উদ্ধব। এত সৌভাগ্য। হ্যাঁ গো, যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অত্যন্ত দুর্লভ। সবাই এই দিকে মন দেবেন, কেউ চোখ ঘুরাবেন না নিজের। আর যারা আমরা সামনে বসেছেন তারা খুব সজাগ হয়ে বসবেন, কারণ ভাগবত আপনারা শুনবেন। ভাগবতের শ্রোতা হওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না, প্রেম সে বলো। তাই যারা যারা বসেছেন তারা খুব সাবধানের সঙ্গে বসবেন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র যখন বলি, হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণকে না, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে বাড়ি ছিল, হাতে বংশী নিয়ে বংশী বটের নিচে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতো, এইটুকু কৃষ্ণকে আমরা চিনি। বস্তুতঃ কোনো কৃষ্ণকে আমরা, কৃষ্ণের মূল তত্ত্বকে আমরা চিনি না। কৃষ্ণের মূল তত্ত্বকে কি, কৃষ্ণ তত্ত্বের কথার মানে কি, কে কৃষ্ণ? প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, ইয়ো ব্রহ্ম রুদ্র শুক নারদ ভীষ্ম মুখ্যৈ রালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্যঃ। কি বললেন? কৃষ্ণকে ব্রহ্মা, রুদ্র, শুক, শিব, নারদ আর ভীষ্ম। এই ব্রহ্মা, রুদ্র, শুক, নারদ, ভীষ্ম ইনারা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে কাছের ভক্ত। সদা সর্বদা ভগবত নাম জপ করেন, সব সময় ভগবানের চিন্তায় লীন হয়ে থাকেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বললেন, ইয়ো ব্রহ্ম রুদ্র শুক নারদ ভীষ্ম মুখ্যৈ রালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্যঃ। ইনারাও যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে বসে, বা ভোলেনাথ যাকে যোগেশ্বর বলা হয়, ভোলেনাথ যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জপ করতে বসেন, ধ্যান করতে বসেন, তখন ভোলেনাথ আদিও ভগবানকে ধ্যানে আনতে সামর্থ্য হয় না। প্রেম সে বলো। ভোলেনাথ হচ্ছেন যোগেশ্বর, তিনি সব সময় ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। এই ভোলেনাথ অব্দি যখন জপ করতে বসেন, তপস্যা করতে বসেন, ভোলেনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জপে ধ্যানে আনতে পারেন না। এত দুর্লভ কৃষ্ণ। তো এত দুর্লভ কৃষ্ণের বিষয়ে বলা হচ্ছে, ইয়ো ব্রহ্ম রুদ্র শুক নারদ ভীষ্ম মুখ্যৈ রালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্যঃ। যে ভগবানকে ভোলেনাথ অব্দি ধ্যান করে পায় না, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা অব্দি ধ্যানে আনতে পারে না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সব সময় সঙ্গ করছেন উদ্ধব। ভাবো উদ্ধবের ভাগ্য কি। গলায় মালা পরে এসছেন, মথুরার রাজা তো সারাদিন রাজ দরবারকে সামলানোর পর যখন রাত্রেবেলা গৃহে ফিরে আসেন উদ্ধব, প্রসাদী মালা উদ্ধবকে ডাকেন ভগবান, উদ্ধব এদিকে এসো। নিজের গলার প্রসাদী মালা খুলে পরিয়ে দেয়। এত সৌভাগ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সারাদিন ধরে রাজসভাকে সামলান, এত বড় দায়িত্ব কৃষ্ণের, মথুরাধীশ। যখন মথুরার রাজা রাত্রেবেলা প্রসাদ পাবার পর যখন ভগবান পালঙ্কের মধ্যে শয়ন করেন, চরণগুলো ব্যথা করে, উদ্ধবকে ডাকেন, উদ্ধব উদ্ধব
একটু এদিকে আসো তো, সারাদিন চরণটা প্রচুর ব্যথা, একটু চরণটা সেবা করে দাও তো। উদ্ধব মহারাজ সারা রাত্রি ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করেন। ভাবুন একবার, যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকে বৃন্দাবনে গোপীগণ অব্দি আকাঙ্ক্ষা করে চাইলেন, ফণি ফনার পিতম তে পদাম্বুজম, গোপীগণ বললেন হে নাথ, তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়া নাগ এসেছিল বৃন্দাবনে, তুমি কালিয়া নাগকেও তোমার চরণ দিয়েছিলে মস্তকের উপরে, তুমি আমাদেরকে তোমার চরণ দেবে না? ফণি ফনার পিতম তে পদাম্বুজম কৃণু কুচেশিনঃ কৃন্দিরিচ্ছয়ম। তো সেই চরণ সেবা করতে গিয়ে উদ্ধব মহারাজকে নিজে ডাকছেন ভগবান। ভগবান কি বলছেন? উদ্ধব একটু চরণ সেবা করে দাও। এত সৌভাগ্য উদ্ধবের। তো ভাগবতের মধ্যে বলছে যখন উদ্ধব শুনতে পারলেন, দেখুন আপনাদের এখানে ভাগবত প্রথমবার হচ্ছে ঠিকই, তার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, মা ভাগবতের শ্রোতা কিন্তু সবাই হতে পারে না, মনে রাখবেন। ভাগবতের শ্রোতার 3 ভাগে ভাগ করেছেন। এটা কোনো লীলা কীর্তন বা হরিনাম কীর্তন নয় বা পালা কীর্তন নয়, যে একটু আধ ঘন্টা কীর্তন শুনলাম, পালা কীর্তন করলো, একটু হাত পা নাচিয়ে, তারপর আধ ঘন্টা একটু ঝিমিয়ে নিলাম, আবার আধ ঘন্টা উঠে গেলাম, আধ ঘন্টা একটু হেঁটে ঘুরে আসলাম, কথা বললাম, না না না। ভাগবত কথা, ভাগবতের আরেক নাম হচ্ছে পারমহংস সংহিতা। এই ভাগবত শ্রবণ করে বৃন্দাবনে আজও মহাত্মাগণ সমাধি লেগে যায়, দিব্য ভাগবত। তো ভাগবতের শ্রোতাকে 3 ভাগে ভাগ করেছেন। কয় ভাগে ভাগ করেছেন? 3 ভাগে। কি কি? উত্তম শ্রোতা, মধ্যম শ্রোতা আর অধম শ্রোতা। এবার নিচ থেকে শুরু করি। অধম শ্রোতা কাকে বলেছে? অধম শ্রোতা মানে যারা ভাগবতের মধ্যে আসেন, যারা কৃষ্ণ কথায় আসলেন, ভাগবত শুনলেন, এসেছেন ভালো করে সেজে গুজে ভাগবতে আসলেন, ভাগবত শুনবেন। এবার যেই আধ ঘন্টা শুনেছেন খুব করে একদম, আহ মহারাজ কি সুন্দর পাঠ করছে, আধ ঘন্টা যেই গেল, এত সুন্দর ফ্যান সেট করা আছে দেখুন, সুন্দর মিউজিক বাজছে, মনটা যখন ঠান্ডা হয়, শীতল হয়, দেখবেন ধীরে ধীরে আমি এখান থেকে সবাইকে দেখতে পারি, শুরু হবে, তারপরে হবে, আছে 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 আছে। এই হলো অধম শ্রোতা। কেন? সাক্ষাৎ ভাগবত রূপী পরশমণি আমাদের সামনে বিরাজমান, পরশমণিকে স্পর্শ করলেই সোনা হতে পারতাম, কিন্তু নিদ্রা আচ্ছন্ন জীব ভাগবতের সামনে এসেও ঘুমায়। প্রেম সে বলো, মনে রাখবেন এই ভাগবত যদি ভুলবশতও কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলেও কল্যাণ হয়ে যাবে, মঙ্গল হয়ে যাবে। তো প্রথম শ্রোতা কি হলো? অধম শ্রোতা। এই শ্রোতা আসার চাইতে না আসাই ভালো। এখানে কষ্ট করে ঘুমাবে কেন বলো? বাড়িতে তো সুন্দর, বাড়িতে কি ঘুমানো ভালো। ভাগবতের দ্বিতীয় শ্রোতা হচ্ছেন মধ্যম শ্রোতা। মধ্যম শ্রোতা মানে যারা সুন্দরভাবে ভাগবতে এসেছেন দূর দিগন্ত থেকে, ভাগবত শুনতেও বসলেন, খুব করে ভাগবত শুনলেন। মহারাজজি বললেন আজকে কারো সঙ্গে হিংসা করতে নেই, আন কথা আন নিন্দা চর্চা করতে নাই, ভগবানের সেবা করতে হয়, ব্যাস শুনলেন। কতক্ষণ শুনলেন? যতক্ষণ প্যান্ডেলের মধ্যে থাকলেন ততক্ষণ শুনলেন। এবার যেই প্যান্ডেল ছেড়ে বাড়ি গেলাম, আবার আগেকার মতো যেভাবেই ছিলাম, মনোবৃত্তি মনোচিন্তন সেরকম হয়ে গেল। তো এদেরকেও মধ্যম শ্রোতা বলেছেন, উত্তম শ্রোতা নয়। আরে ভাগবত শ্রবণ করার পরে যদি মনের পরিবর্তন না হয়, ভাগবত শ্রবণ করার পরে যদি মনের পরিবর্তন না হয়, আমি একটা কথা বলে রাখি আজকে প্রথম দিনেই, তাহলে ভাববেন আপনি 7 দিন ভাগবত শোনেন নাই। আপনি শরীর বসিয়েছেন কিন্তু মনকে বসান নাই। প্রেম সে বলো। আমার গুরুদেব একটা কথা বলে, বাবা শরীর বসানো আর মন বসানো দুটো আলাদা জিনিস। শরীর বসানো খুব সহজ, আপনি যেখানে সেখানে বুঝতে পারবেন, কিন্তু মন বসানো খুব কঠিন। এই মন বসাতে কারো জন্ম জন্মান্তর লেগে যায় বা কারো নিমিষের মধ্যে বসে যায়। মনটাই কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু যদি একবার মন বসে যায় তাহলে সেই মনের মধ্যে এসে মনমোহন ভগবানও বসে পড়ে। প্রেম সে বলো।
তাই ভাগবত শ্রবণ করার বিষয়, শুনুন, যেন কোনো প্রকার খালি শুনুন ভাগবতকে। শুনলেই মনের পরিবর্তন হবে, শুনলেই স্বভাবের পরিবর্তন হবে। তো দ্বিতীয় শ্রোতা কি হলো? মধ্যম শ্রোতা। আর প্রথম শ্রোতাকে বলছেন উত্তম শ্রোতা। উত্তম শ্রোতা কে মহারাজ? উত্তম শ্রোতা হলো যিনি ভাগবতের মধ্যে আসলেন, যিনি নিজের পুত্র, পরিবার, স্ত্রী, স্বামী সবার সঙ্গে দূর দিগন্ত থেকে আসলেন। ঠিক আসলেন সবার সাথে, কিন্তু যেই ভাগবতের প্যান্ডেলের মধ্যে বসলেন আসনে, তখন আপনি ভুলে যান যে আপনি কারো, কেউ আপনার। তখন ভুলে যাবেন যে আপনার স্ত্রী, পুত্র, আপনি কার স্ত্রী, কার পুত্র, কার পরিবার, কার স্বামী, কার পরিজন, এগুলো ভুলে যান। তখন একটাই কথা মনে রাখতে হবে, ভগবান শুধু আমি আর তুমি, আমার আর ভগবানের মাঝখানে যেন আর কেউ না থাকে। তারপরে কথা প্রবেশ করবে। ভাগবত কথা অত সহজ নাই বোঝা, ভাগবত কথা হৃদয়ে ধারণ করা অত সহজ সরল বিষয় নয়। ভাগবত কথা কে বুঝতে পারে জানো? যারা নিজের মন প্রাণকে ভগবান শ্রী হরির কাছে পেতে দিয়েছেন, সমর্পণ করেছেন, তারাই একমাত্র ভাগবতকে বুঝতে পারেন। অন্যথা শুনবেন ঠিকই, কল্যাণ হবে। আগুনের কাছে বসলেও তো তাপ লাগে, গরম লাগে, তো বসেছেন যখন কল্যাণ হবে। এই যে এত এত মানুষ শুনছে, তবুও তো এখানে শ্রোতা অনেক কম। লাইভের মধ্যে হাজার হাজার শ্রোতা শুনছে। আপনারা এখানে যতজন বসে শুনছেন, দেখবেন 7 দিন পরে হয়তো একজন শ্রোতা কারো না কারো পরিবর্তন হবে। সবাই কিন্তু পরিবর্তন হবে না, কিন্তু আমি জানি না কে পরিবর্তন হবে। কিন্তু ভাগবতের একটা নিয়মই রয়েছে, কোনো একজন, এখন ভগবান কাকে যে বাঁচবে কে জানে, প্রেম সে বলো, কিন্তু হবে। এটা ভাগবতের ব্যাখ্যা, এটা ভাগবতের ধর্ম। আপনি মনে মনে কোনো একটা ভগবান বিষয়ক বা নিজের জীবনের কল্যাণের বিষয়ক কোনো প্রশ্ন ভেবে আসুন। প্রথম দিন আজকে, এখনো 6 দিন বাকি। মনে মনে কোনো একটা প্রশ্ন আপনি ভেবে আসুন, বলবেন না কাউকে, এখানে খালি ভেবে বসুন। ওই বিষয়ক সম্পত্তি নয়, সম্পত্তির বিষয়ে নয়, ভগবত চিন্তনের বা নিজের জীবনের চিন্তনের কোনো বিষয়ের প্রশ্ন ভেবে এখানে এসে বসুন। দেখবেন 7 দিনের মধ্যেই ব্যাসপীঠ থেকে কোনো না কোনো ভাবেই সেই প্রশ্নের উত্তর আপনি অবশ্যই পাবেন। এটা ভাগবতের ধর্ম। প্রেম সে বলো। বেশ, তো ভাগবতের উত্তম শ্রোতাকে যেখানে এসে বসলেন একান্ত হয়ে, কাই মন বাক্য দিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত কথাকে শ্রবণ করলেন। এবং শুধু শ্রবণ করলেন না, এক কান দিয়ে শুনলাম, এক কান দিয়ে বের করে দিলাম, না না না, তাহলে 7 দিন কেন, 7 জন্মও ভাগবত শ্রবণ করে কোনো লাভ হবে না। খুব মন দিয়ে, কেন মন দিয়ে? এই 1000টি কথার মাঝখানে কোন এমন কথা হবে যে একটা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেবে? তারপরে যখন এখানে ভাগবত শোনা হলো, ভাগবত শুনে যাবার পর, প্যান্ডেল ত্যাগ করার পর যখন নিজের গৃহে যাবেন, যেই ভক্তের মনের মধ্যে কথাগুলো বাঁচবে, কথাগুলো স্মরণ হবে, কি শুনলাম, কি বললো আজকে, তাহলেই ভাববেন ভাগবত ভগবান আপনার মনের মধ্যে ক্রিয়া করা শুরু করে দিয়েছে, আপনাকে কৃপা করা শুরু করে দিই। যদি মনের মধ্যে জাগে, যদি মনের মধ্যে বাজে আজকে ভাগবত এটা শুনলাম, যদি কাল সকাল অবধি মনের মধ্যে বাজে কি বললো মহারাজ, ওই কথাটা বলেছিল, তাহলে ভাববেন ভাগবত কৃপা করা শুরু করেছে, অন্যথা নয়। প্রেম সে বলো। তাই ভাগবত শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থ নয়, কোনো পুস্তক নয়, কোনো ইতিহাস নয়। যখন উদ্ধব মহারাজ শুনতে পেলেন যে কৃষ্ণ ধরাধাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, সবাইকে ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে উদ্ধব মহারাজ কৃষ্ণের চরণে পড়ে গেলেন আর বললেন, হে নাথ, ত্বং তু ইয়াস্যসি গোবিন্দ ভক্ত কার্যং বিধায় চ মচ্চিত্তা মহতি চিন্তা তাং শ্রুত্বা সুখমাবহ। ত্বং তু ইয়াস্যসি গোবিন্দ ভক্ত কার্যং বিধায় চ মচ্চিত্তে মহতি চিন্তা ত্বাং শ্রুত্বা সুখমাবহ। হে নাথ কৃষ্ণ, আপনি ধরাধাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ভগবান। আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, আজকে তো প্রথম দিন,
আপনারাও যখন 7 দিনে পুরো মেতে যাবেন ভাগবতের মধ্যে, দেখবেন 7 দিন পর যখন এখান থেকে ভগবান চলে যাবে বা যাবে, দেখবেন প্রত্যেক ভক্তদের চোখে চোখে জল থাকবে, থাকবেই থাকবে। তাহলে ভাবুন একটা কথা, সামান্য ভাগবত ভগবান যদি আমাদের সামনে থেকে চলে যায়, হৃদয়টা ফেটে যায়। আর এমন সময় যদি উদ্ধব মহারাজের সামনে থেকে কৃষ্ণ ধরাধাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, উদ্ধবের হৃদয় ফেটে পড়েছে, নাথ যে সমস্ত ভক্তগণ তোমাকে ছাড়া একটুকু বাঁচতে পারে না, যাদের সকাল শুরু হয় তোমাকে দেখে, যাদের রাত শেষ হয় তোমাকে দেখে, কৃষ্ণ তাদের কথা কি তুমি একবারও ভাবো নাই? তারা বাঁচবে কি করে? মাছ ছাড়া জল ছাড়া মাছ যেরকম বাঁচে না ভগবান, সেরকম ভক্তগণও তোমাকে ছাড়া বাঁচে না। ভগবান তোমাকে না দেখে যে সমস্ত ভক্তগণ থাকতে পারে না, তোমার সেবা না করে যারা থাকতে পারে না, তারা তোমাকে ছাড়া বাঁচবে কি করে নাথ? একবার ভেবে দেখো তো। আর আমাদেরকে দেখুন, আমাদের জীবনে সবকিছুর কমই মনে হয়। ভালো পড়তে পারি না, ভালো খেতে পারি না, ভালো সন্তান পেলাম না, ভালো স্বামী পেলাম না, ভালো স্ত্রী পেলাম না, সব কিছুর কমই আমরা বুঝতে পারি। কি বুঝতে পারি তো? আজকে যদি একটু ডাল অন্ন শুকনো খাই, তাহলে বুঝতে পারি যে আজকে সামান্য ডাল অন্ন খেলাম। আজকে যদি ভালো জায়গায় ঘুরতে গেলাম না, বোঝা যায়। আজকে যদি সারাদিন মনটা ভালো গেল না, বোঝা যায়। সব কিছুর কমই বোঝা যায়। জীবনে ভালো স্বামী, স্ত্রী, পরিবার, পুত্র না পেলেও বোঝা যায় সন্তানটা ভালো হলো না, স্বামীটা ভালো পেলাম না। কিন্তু এমন কি কোনোদিনও কমই বোঝা যায় যে আমার রাধারানীর ভজন করা হলো না, আমার রাধারানীর নাম গাওয়া হলো না, আমি ভগবানের নাম কীর্তন করতে পারলাম না, আমি কৃষ্ণ ভজন করতে পারলাম না? হয়েছে এরকম? কি গো, আপনাদেরকে বলছি, আপনারা তো মানুষ সবাই, আমরা কারো মনে এরকম হয়েছে যে ভগবানের সেবা করতে পারলাম না, রাধারানীর ভজন করতে পারলাম না, রাধারানীর নাম গাইতে পারলাম না, কৃষ্ণ সেবা করতে পারলাম না, মনুষ্য শরীর পেলাম? ভগবান বললেন যে দুর্লভ মানুষ দেহ দেহি নাম ক্ষণভঙ্গুরা, এই মনুষ্য শরীর অনেক দুর্লভ, দুর্লভ মানুষ দেহ, কিন্তু দেহি নাম ক্ষণভঙ্গুরা, এই শরীরটা আবার ক্ষণভঙ্গুর। আজ আছে তো পরশু নেই, পরশু ছাড়ো। রাত্রেবেলা যদি ঘুমাই, পরের দিন সকালের সূর্য দেখতে পারবো কিনা সেটারও গ্যারেন্টি নাই আমাদের কাছে। আছে কারো কাছে? কেউ বলতে পারবে কালকে সকালের সূর্য কে দেখতে পাবে? অনায়াসেই জীবনটাকে কাটাচ্ছি কত সুন্দর করে, না ভগবানের ভজন, না কণ্ঠে তুলসীর মালা, না ললাটে তিলক, না ভগবানের নাম, না রাধারানীর কীর্তন, না ভগবান মহাপ্রভুর সংকীর্তন, অনায়াসে বিন্দাস কাটাচ্ছি। সুখেই তো আছি, ভালোই তো আছে। আরে ভগবান অর্জুনকে গীতা, এই জন্য গীতা পড়তে হয়, গ্রন্থ পড়তে হয়। ভগবান অর্জুনকে একটা কথা বললেন, অর্জুন, মানুষের কাছে যদি বেশি ধন সম্পত্তি থাকে, মানুষ সেটাকে লুকিয়ে রাখে। কেউ কি কারো ধন সম্পত্তি বাইরে দেখাতে চায়? দেখাবেন আমার কাছে অমুক ব্যালেন্স রয়েছে, ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে? কাউকে বলবেন? বলবেন কি? বলবেন না। আমার সঙ্গে উত্তর দেবেন কথায়। কেন? বক্তা আর শ্রোতার মাঝখানে যদি মেলবন্ধন তৈরি হয়, তাহলে কথা প্রবেশ করে হৃদয়ে। আর আমি যদি প্রশ্ন করে যাই, আপনি যদি, আমি কি বুঝবো? ভোলেনাথ দেবী পার্বতীকে ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন, অমরনাথে অমর কথা। ভোলেনাথ পার্বতীকে বলেছিলেন, ভগবতী আমি তোমাকে কথা শোনাবো ঠিকই, তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে হুম 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 শব্দ করবে, এতে বোঝা যায় যে কথা শ্রবণ করছে। তো এবার মনুষ্য শরীর আমরা পেয়েছি, এমন কি কোনোদিন হয়েছে যে কৃষ্ণ ভজন করলাম না কমি বোঝা গেছে, রাধারানীর ভজন করলাম না এর কমি বোঝা গেছে? ভগবান তো গীতায় বললেন, অর্জুন, যেটা বলছিলাম ধন সম্পত্তি আমরা লুকিয়ে রাখি, তো ভগবান বললেন, হে অর্জুন, আমি এই জগতের মানুষকে ধন সম্পদ ঐশ্বর্য নাম দাম মান সব দিয়ে দিই, আর আমার কাছে যেটা ধন থাকে সেটাকে আমি লুকিয়ে রাখি। কি লুকিয়ে রাখি? ভক্তি। আমি ভক্তি সহজে কাউকে দিতে চাই না।
অনেকে বলবেন যে মহারাজ ভালোই তো আছি, সুখেই তো আছি, কোনো তো যাই তো আসে না। প্রতিদিন রবিবার করে মাছ মাংস আনি, সুন্দর করে সানরাইসের মশলা দিয়ে রান্না করি। হ্যাঁ, ওরে বাপ, কি হাসি, অনেকজনের মুখে মুচকি মুচকি হাসি দেখা যাচ্ছে। প্রেম সে বলো, সুন্দর মাছ মৎস্য মদ্য আদি হয়, সুন্দর করে খান পান রয়েছে, এতে তো কোনো অসুবিধা নেই, সুখেই আছি, ভালোই আছে, জীবন চলছেই তো, কোনো তো অসুবিধা নেই। আছে, সবার অসুবিধা আছে। আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল যে মহারাজ, কোনো মানুষের মধ্যে ভক্তি নেই, নাস্তিক, তবুও তাদের এত ধন সম্পদ ঐশ্বর্য কেন দিয়েছে ভগবান, প্রশ্ন করেছিল। তাদের জন্য উত্তরে ভগবান গীতায় বলেছেন, তুলসীদাস গোস্বাইপাদ রামচরিতমানসে বলেছেন যে কিছু পূর্ব জন্মের সুকৃতি থাকে, যে পূর্ব জন্মের সুকৃতি আমরা এই জন্মে ভোগী, যেই পূর্ব জন্মের সুকৃতি শেষ হয়ে যাবে তারপরে যে আমরা কৃতকর্মগুলো করছি, মনে রাখবেন আপনার ভবিষ্যৎ আপনার বর্তমান ঠিক করে, আপনার কর্মফল আপনার এখনকার কর্ম ঠিক করছেন। আপনি যেই কর্মের মধ্যে এখন আছেন সুখে বা শান্তিতে, সে আপনার পূর্ব সঞ্চিত কর্ম আপনাকে ভোগ করাচ্ছে। আপনি এখন যে কর্ম করবেন তা কিছুদিন পরে আপনি ভোগ করবেন, তাই ভেবে চিন্তে কর্ম করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন, অর্জুন আমি সমস্ত জীবকে কর্ম করার স্বাধীনতা দিয়েছি, যে যেমন ইচ্ছে তেমন করতে পারে। দেখুন, গীতা শুধুমাত্র অর্জুনকে শোনাই নাই ভগবান, শুধু কি অর্জুনকে শুনিয়েছিল? কি গো, অর্জুনকে শুনিয়ে তাহলে আপনারা কি করে গীতা পেয়েছেন? আমরা কি করে গীতা শুনছি যদি অর্জুনকে শুনিয়ে থাকে? গীতা বিষয়টা আলাদা। কাদের কাদের বাড়িতে গীতা আছে একটু হাত তুলুন তো। লাল কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে রাখেন তো সবাই? রাখেন না? সাদা কাপড়ে? এবার কারা কারা প্রতিদিন গীতাকে পড়েন একটু হাত তুলুন তো। বাহ, তবুও হাত উঠেছে। যদি গীতা অধ্যয়ন আমরা না করি তাহলে ভগবান কি বলেছে শুধুমাত্র পেঁচিয়ে রেখে দিলাম, তাহলে কি লাভ? যদি গীতার অধ্যয়ন না করা হয় তাহলে জীবন চলার পথ আমরা কি করে বুঝবো, কি করে জীবন চলতে হয়? না হলে তো আমাদের জীবনটা একটা ওই রাস্তায় পড়া নিরিকুত্তার মতো হয়ে যাবে, পশুর মতো। হ্যাঁ, তো আমাদের মহাজনগণ পশুর সঙ্গে তুলনা করলেন একটা সাধারণ মানুষকে। সাধারণ মানুষ ঘুমাই, একটা পশুও ঘুমাই। সাধারণ মানুষ জাগে, পশুও জাগে। পশু শিকার করতে যায়, একটা মানুষও খাদ্য সংগ্রহ করতে যায় বাইরে কামাইয়ের জন্য। পশু মৈথুন করে বংশ বিস্তার করে, মানুষও নিজের সন্তান সন্ততি বিস্তার করে। তাহলে এমন কি রয়েছে যা পশু থেকে ভিন্ন আমরা? ওই দুটো ধূপকাঠি আর নকুলদানা দেওয়া ছাড়া ভগবানের কাছে। ভগবানের থালাগুলো কতটুকু না, কত সুন্দর, এইটুকু এইটুকু কাপ দেখবেন, এইটুকু এইটুকু গ্লাস থাকেন অনেকের বাড়িতে, এতটুকু এতটুকু গ্লাস, এইটুকু এইটুকু, আর এতটুকু এতটুকু থালা। হ্যাঁ, আর ভগবানকে কি ভোগ দিই আমরা? নকুলদানা। 4-5টা করে নকুলদানা দিয়ে দিলাম, ভগবান খেলে খাও, না হলে যাও। প্রেম সে বলো। সারাদিন গরমের মধ্যে ভগবান এইটুকু গ্লাসে জল খেয়ে থাকে। আপনারা কেউ দেন নাকি এইটুকু গ্লাসে? হ্যাঁ, কেউ দেন? মহারাজ দিলেও কি বলবো নাকি এখানে আমি? প্রেম সে বলো। ভাব। তো ভগবান বললেন, আমি নিজের ভক্তিকে লুকিয়ে রাখি, আমি ধন ঐশ্বর্য সুখ সমৃদ্ধি দিয়ে আমি মানুষদেরকে দূরে করে দিই। কেন? যেন আমার কাছে ওরা ভক্তি না চেয়ে বসে। বলে ভক্তি আমি সবাইকে প্রদান করি না, যার হৃদয়ের মধ্যে ভক্তিকে ধারণ করার পাত্র তৈরি হয়েছে আমি তাকেই একমাত্র ভক্তি প্রদান করি। হে অর্জুন, হে কুন্তী পুত্র, এই ভক্তি আমার কাছে সবচাইতে দুর্লভ জিনিস। কেন? একমাত্র ভক্তি দিয়েই ভক্তরা আমাকে পেতে পারে। আমি ভক্তদের অধীন। কেন ভক্তদের অধীন? কারণ ভক্তের কাছে ভক্তিরূপী ধন আছে। অহম ভক্ত পরাধীনা, আমি ভক্তের অধীন অর্জুন। তাই যদি ভগবানের প্রতি আমাদের সেই কমি, সেই না থাকা বিষয়টা অনুভব না হয়, তাহলে কি করে আর আমাদের কমি বুঝতে পারবো? যদি কোনোদিন গরমের সময় জল না খাই, তৃষ্ণা পেয়েছে, জলের কমি বুঝতে পারি। এমন কি কোনোদিন হলো ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন? বা এটার জন্য খারাপ লাগা থাকে? খারাপ লাগা আছে? খারাপ লাগা তো নাই মনে হয়।
যে ভগবান আজ তোমার সেবা করতে পারলাম না, আজ তোমার নাম জপ করতে পারলাম না, তোমার নামের স্মরণ করতে পারলাম না, তোমার কথা শ্রবণ করতে পারলাম না, তোমার চরণে তুলসী পুষ্প নিবেদন করতে পারলাম না, তোমাকে ভালো করে খাওয়াতে পারলাম না। ভগবানের খিদে পায়? কারা কারা বলছেন একটু ভগবানের খিদে পায়? হাত তুলুন তো। ইমা ভগবানের খিদে পায় না? তা যারা যারা বলছেন ভগবানের খিদে পায় তারা একটু হাত তুলুন। অনেকে ভয়ে আর লজ্জায় সংকোচে তুলছে না। কি যে বলবে মহারাজ, শুনুন, ভাগবত হচ্ছেন শাস্ত্র, মানে পুরাণ, পুরয়তীতে পুরাণ, যে সম্পূর্ণ কিছু দিয়ে পূরণ করে মানুষের হৃদয়ের সমস্ত কিছু, তাকে পুরাণ বলা হয়। আর শাস্ত্র কথা, শাস্ত্র শব্দটা শ্বাস ধাতু থেকে এসেছে, সংস্কৃতের। এই শ্বাস ধাতু থেকে শাসন কথাটাও তৈরি হয়েছে। তাই ভাগবতের, আমার নয়, ভাগবতের অধিকার রয়েছে জীবেদেরকে শাসন করা। বলে কেন? এতদিন মেছেদার এই তাহালা অঞ্চলের বাসী আমরা ঘুমিয়েছিলাম, এখনো জীব ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ভগবান এসেছেন কৃপা করে আপনাদেরকে জাগানোর জন্য, নিদ্রাচ্ছন্ন জীবকে মুক্ত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। এখানেই বলছেন, যখন উদ্ধব মহারাজ কৃষ্ণের চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন, তখন ভগবান বললেন, চিন্তা করো না উদ্ধব, তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি শুধুমাত্র বললেই যে ভক্তরা আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, ভুল বললে উদ্ধব। ভক্তরা আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না এমন নয়, আমি বেশি ভক্তদের ছাড়া থাকতে পারি না। আমরা কি ভগবানকে ভালোবাসি? আমরা তো কেউ ভগবানকে সেরকম ভালোই বাসতে পারি না, কিন্তু আমাদেরকে ত্রিগুণ 10 গুণ ভগবান ভালোবাসেন। বুঝতে পারেন আপনারা যে ভগবান ভালোবাসেন আমাদেরকে? কারা কারা বুঝতে পারেন একটু হাত তুলুন। এটা তো হাত তোলার বিষয় যে ভগবান ভালোবাসেন। কেউ বুঝতে পারেন না আপনারা? হায় রাধারানী, অনুভূতি হয় না ভগবান যে আপনাদেরকে ভালোবাসে? এগুলো অনুভূতি হয় না কোনো কিছুর? আরে ভগবান ভালো না বাসলে কথা বলছেন কি করে? চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছেন কি করে? দৃষ্টি কি করে দেখছেন? পা দিয়ে হেঁটে বেরোচ্ছেন কি করে? মুখ দিয়ে খাবার খাচ্ছেন কি করে? নিঃশ্বাস নিচ্ছেন নাক দিয়ে, দিনের পর দিন একটা করে উপহার সহিত পাচ্ছেন প্রতিদিন ভগবানের কাছে কি করে, যদি ভগবান ভালো না বাসে? প্রেম সে বলো। ভগবান ভালোবাসে বলে আমাদেরকে নিঃশ্বাস প্রদান করেছেন, ভগবান ভালোবাসেন বলে আমাদেরকে দৃষ্টি প্রদান করেছেন। বৃন্দাবনে কারা কারা গিয়েছেন এখানে হাত তুলুন তো। শ্রীধাম বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনে যদি যান তাহলে আজও বুঝবেন কতদিন থাকবেন সংসারাচ্ছন্ন অবস্থায়, স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন নিয়ে। নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় চিৎকার করে বললেন, স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন যতজন থাকবে, হে কলিযুগের জীব মন দিয়ে শোনো, স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরে যাবে শত শত, আপনারে হও সাবধান। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। যে আপনার স্বামী হয়েছে সে কতবার কোথার কার কার স্বামী হয়েছে পূর্বজন্মে জানেন? বা যে আপনার স্ত্রী হয়েছে সে কতবার অন্যান্য স্ত্রী হয়ে এসেছেন? যে আপনার সন্তান হয়েছে পূর্বজন্মে অন্য কারো সন্তান ছিল, বা পরের জন্মে অন্য কারো সন্তান হবে। তো বারবার সন্তান জন্ম নিয়ে বারবার যাবে, বারবার স্বামী আসবে, বারবার যাবে, বারবার স্ত্রী আসবে, বারবার যাবে। তাই বললেন, স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরে যাবে শত শত, আপনারে হও সাবধান। নিজে সাবধান হও, ভগবানকে একটু সময় দাও, ভগবানকে একটু ভালোবাসো, নইলে কি হবে বলো তো? অন্তিম শয্যায় যখন আমরা 4টা মাচানের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকবো আর 5-6টা নিঃশ্বাস বেঁচে থাকবে, আপনারা শুনবেন, কাল পরশু সবকিছুই শুনবেন আপনারা। যখন আমাদের প্রাণ বেরোয় মুখ থেকে, প্রাণ যায়, কাউকে দেখেছেন কোনোদিনও প্রাণ যেতে? দেখেছেন কাউকে? কোনো মানুষের প্রাণ যাচ্ছে এমন কাউকে দেখেছেন? দেখেন নাই? যখন প্রাণ যায় দেখবেন চোখগুলো আগে বড় বড় হয়ে যায় এরকম করে। কেন জানেন?
যার প্রাণ যাচ্ছে তখন তার সারা জন্মের কুকর্ম আর খারাপ কর্মগুলো সে দেখতে পারে। সারাটা জন্ম আমি কি করলাম ভগবান, তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। যখন আমরা মাতৃগর্ভে থাকি সবাই, তখন ভগবানকে আমরা কথা দিই, ভগবান আমরা ধরাধামে গিয়ে তোমার ভজন করব, তোমার সেবা করব, তোমার নাম করব। কিন্তু মায়ার প্রকাশ্যে পড়ে আমরা সব ভুলে যাই। তখন আমাদের মনে পড়ে অন্তিমকালে ভগবান কথা ছিল ভজন করার, কিন্তু ভোজন করে কাটিয়ে দিলাম। কথা ছিল তোমার নাম সংকীর্তন করার, তোমার সেবা করার, সংসারের সেবা করেই কাটিয়ে দিলাম। তখন যমদূতগণ আসেন আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি এগুলো গল্প কাহানি শোনাচ্ছি না, ভাগবতের মধ্যে বলা রয়েছে সবার জীবনে এমন একটা দিন আসবে, সেই দিন যে পস্তাওয়াটা আমাদের হবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না। টানতে টানতে ছেঁচড়াতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাবে সবাইকে নরকের মধ্যে। আরে ভগবান সবার জন্য এই ভাগবতের মধ্যে বলা রয়েছে 28 প্রকারের নরকের বর্ণনা। কয় প্রকারের? 28 প্রকারের নরকের বর্ণনা। 28 টাইপস অফ হেলস আর দেয়ার। 28 প্রকার। যে যেমন কর্ম করছেন তেমন কৃতকর্ত কর্মের ফল বা খারাপ কর্মের ফল তাকে নরকেই ভোগ করতে হবে। প্রেম সে বলো। তো যখন মহারাজ এই কথা বললেন, উদ্ধব চিন্তা করো না, ভক্ত যেরকম আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, আমি বেশি ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারি না। আমি তো একটা কথা বলি, যে কথা শুনতে শুনতে চোখে জল কখন আসে বলুন তো? সবার কিন্তু আসবে না, খুব দুর্লভ জিনিস এটা। ভগবানের কথা শুনে চোখে জল আসা বা ভগবানের কথা শ্রবণ করে নয়নের মধ্যে অশ্রু প্লাবিত হওয়া, এ অনেক দুর্লভ জিনিস, এ সামান্য জিনিস নয়। আমার পরম গুরুদেব প্রভুপাদ কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, প্রেম বল্লভ, যদি একবার কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করে যদি চোখে জল না আসে, তাহলে ভাববি এখন ভগবান থেকে অনেক দূরে আছিস। আমাকে বলেছিল অনেক জন্ম লেগে যাবে ভগবানকে পেতে। মনুষ্য শরীর পেয়েছি 84 লক্ষ যোনি পার করে। কয় লক্ষ জানেন এর কথাটা? এর আগে শুনেছেন কথাটা? 84 লক্ষ যোনি পার করেছি আমরা সবাই। 11 লক্ষ বার শুধুমাত্র আমরা গাছ হয়েছিলাম। 9.5 লক্ষ বার শুধুমাত্র নর্মদা ড্রেনের এদিকের ওদিকের দুর্গন্ধের পোকা কীট পতঙ্গ হয়েছিলাম। 8 লক্ষ বার আমরা শুধুমাত্র সরীসৃপ হয়েছিলাম। কত কত লক্ষ বার শুধুমাত্র আমরা স্থাবর পাথর জঙ্গম হয়েছিলাম। তারপরে এরকম 84 লাখ যোনি পার করতে 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 মানুষ হয়েছে। যদি এই মনুষ্য শরীরটা চলে যায়, আর মুখ থেকে কৃষ্ণ নাম চিৎকার করতে পারবো না। একটা কুকুর কি পারবে হরিনাম বলে করতালি দিতে? পারবে? কুকুরকে যদি এখানে এসে বসিয়ে দাও, সে তো বুঝবে না, কিছুক্ষণ বসে চলে যাবে। তো যদি একটা ছাগল পারবে, কতবার ছাগল হলাম, কুকুর হলাম, ভেড়া হলাম। তাই মনুষ্য শরীর যখন পেয়েছি, মানুষের ধর্মকে পালন করুন। মানুষের ধর্ম শুধুমাত্র এখানে বলছেন উদ্ধব মহারাজ ধর্ম নিয়ে চিন্তা করছেন। মচ্চিত্তে মহতি চিন্তা তাং শুত্বা সুখমাবহ। আমার তো ধর্ম নিয়ে চিন্তা হচ্ছে নাথ। আপনি যদি ধরাধাম ছেড়ে চলে যান, তাহলে ধর্ম যে আপনার চরণে আশ্রয় করে রয়েছে, হে কৃষ্ণ, সে ধর্ম কোথায় আশ্রয় নেবে? কারণ কলিযুগের মানুষ ধর্ম বলতে কিছু বোঝে না। ওই ভগবানের সামনে দুটো ধূপ দেখানো আর ভগবানের সামনে প্রতিদিন করতালির সেবা, এটাই বুঝে ধর্ম মানে। কলিযুগের মানুষ ধর্ম মানে বোঝে পথে চলার সময় সাদা বিড়াল রাস্তা কেটে দেওয়া, এটাই বুঝে ধর্ম মানে আমি ধর্ম মানছি। কলিযুগের মানুষ ধর্ম মানে কি বোঝে জানো? পরীক্ষা দিতে গেলে, মাছ খেয়ে গেলে, পরীক্ষা দিলে পরীক্ষা ভালো হয়। কলিযুগের মানুষ ধর্ম মানে এটাই বোঝে। ভগবান, ধর্ম সংকট আসবে। দেখছেন না আপনাদের আশেপাশে কিরকম ধর্ম সংকট এসেছে? জানেন তো সবাই? শুনলেন তো বাংলাদেশের খবর? সবাই জানেন তো? জানেন তো সবাই? না জানেন না? তাহলে হ্যাঁ বলুন একবার দয়া করে। সংসারের সামনে অনেক মাথা হিলিয়েছি, এরকম করে ভগবানের সামনে মাথা হেলান। এবার যখন হাত উঠাতে হয় ভগবানের সামনে 2 হাত উঠিয়ে সমর্পণ করুন। কারণ বলা হয় যে সমস্ত ভক্তগণ ভগবানের নামে, ভগবানের কথায় এসে করতালি দিয়ে ভগবানের ভজন করেন, ভগবানের
ভগবানের সামনে মস্তককে হেলান, তার জন্ম জন্মান্তরের পাপ শরীর থেকে খসে পড়ে যায় ভূমির মধ্যে। তাই জন্য বলা হচ্ছে শ্রোতাদেরকে, সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিত মহারাজকে কথা শুনিয়েছেন 7 দিন ধরে। আপনারা তো এখানে 3 ঘন্টা পাঠ শুনে চলে যাবেন। রাজা পরীক্ষিত এবং সমস্ত হাজার হাজার ঋষিমুনিগণ এবং তাদের স্ত্রী পুত্র সবাই 7 দিন 7 রাত একভাবে এক আসনে বসেছিলেন ভাগবত কথা শোনার সময়। অত সহজ নয় ভাগবত কথা হৃদয়ে ধারণ করা। মন দিয়ে শুনুন, এই কথা যদি কেউ মন দিয়ে শ্রবণ করে, কথা শুনলে চোরও সাধু হয়ে যায়। আজকেই বলছিলাম ওই ভাইকে, এই ভাগবত কথা শ্রবণ করে 3 দিনের ভাগবত কথা শ্রবণ করে, আজ থেকে 2 বছর আগেকার ঘটনা, একটা মানুষ ছিলেন, মাতাল ছিলেন ভীষণ, সব সময় মদ্যপান করে থাকতেন, নিজের স্ত্রীকে গিয়ে মারতেন পিটতেন। সেই মাতাল আজ ভাগবত কথা শ্রবণ করে প্রসাদ ভোজি। হ্যাঁ বাবা, নিত্য ভগবানকে ভোগ দেয়, প্রতিদিন তিলক করে, ভাগবত কথা শ্রবণ করে, কিচ্ছু না। তাই মন দিয়ে শুনুন। তা আমাদের চোখে জল কখন আসে জানেন? খুব দুর্লভ জিনিস, সবার চোখে জল আসবে না। চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা পুলকৈর্ন চিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি হে নাথ। এমন দিন কবে আসবে আমার, নয়নং গলদশ্রু ধারয়া, তোমার নাম উচ্চারণ করতে করতে আমার চোখ থেকে জল বইবে। বয় কি বয়? হরিনাম করতে করতে চোখ থেকে জল আসে, রাধা নাম করতে করতে চোখে জল আসে, কৃষ্ণ নাম করতে করতে চোখে জল আসে। আরে যেই কৃষ্ণ নামে পাথর গলে গেছে আলারনাথে, পুরী গেছেন আপনারা? পুরীতে আলারনাথ দর্শন করেছেন? আলারনাথ যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর শরীরের চিহ্ন আছে, দর্শন হয়েছে? কৃষ্ণ নামে পাথর গলে গেছে। আর এতবার আমরা হরিনাম কৃষ্ণ নাম গাইছি, এই হৃদয়টা কোন পাথর দিয়ে তৈরি বলো তো? হৃদয়টা গলল না। ওই মৎস্য মাংসের মধ্যেই ডুবে থাকলাম। ভগবানের প্রসাদের স্বাদ নিয়েছি আমরা একবারও? ভগবানের চরণামৃতের স্বাদ নিলাম একবারও? মনুষ্য শরীর তো পেলাম, মনুষ্য শরীর পেয়ে মানুষের মতো আহার করলাম, মানুষের মতো খান পান শুদ্ধ করেছে কিছুই তো করলাম না। তাহলে কিসের মানুষ হলাম বলো তো? আমরা মান পেলাম, হুশ হলো, মানুষ হলাম, কিন্তু ধর্ম তো পালন করতে পারলাম না। মন দিয়ে শুনুন সবাই, চোখে জল তখনই আসে যখন ভগবান কোনো ভক্তের কথা মনে করে। প্রেম সে বলো, ভাগবত কথা শুনতে শুনতে তখনই চোখে জল আসে যখন কৃষ্ণ সেই ভক্তের কথা মনে করে, তারপরে চোখে জল আসে। একটু আগেই বললাম না আমি যে ভগবান কোথায় থাকেন? মদভক্তা যত্র গায়ন্তি, যেখানে আমার ভক্তগণ আমার কথার গুণগান করে, তত্র তিষ্ঠামি নারদা। হে নারদ, সেই স্থানের মধ্যে আমি সন্তুষ্ট চিত্তের মধ্যে থাকি। তাই এখানেও কৃষ্ণ এসেছেন, এখানেও ভগবান হেঁটে চলে বেরোচ্ছেন, কিন্তু মায়ার চোখ তো আমাদের দেখতে পাচ্ছি না। আমার গুরুদেব বলে, আজও ভগবান লীলা করেন, আজও ভগবান বংশী বাজাই বৃন্দাবনে, আজও নবদ্বীপ গেছেন আপনারা? কারা কারা নবদ্বীপ গেছেন হাত তুলুন তো। হ্যাঁ, আজও নবদ্বীপে নিত্য লীলা হয়, আজও নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন করেন, কিন্তু আমরা দেখতে পারি না। কেন? অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গোরারায়। অদ্যাবধি মানে অনবরত লীলা চলছেন, অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গোরারায়, কিন্তু কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। সবাই দেখতে পারে না, সব ভাগ্যবান দেখতে পারে না। তো আজও ভগবান এসেছেন, ভাগবত কথা ঘট স্থাপন হয়েছে, ভগবানকে আহ্বান করা হয়েছে, মা গঙ্গাকে এখানে আনয়ন করা হয়েছে, এখানে ভজন হচ্ছেন, ব্রজবাসীর পদার্পণ হয়েছেন, ব্রাহ্মণ পদার্পণ করেছেন, সাধু সন্ত মহাত্মা রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি যোগর্ষি সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এই 7 দিন এখানেই থাকবেন তারা। কেন? অনবরত ভাগবত কথাকে শ্রবণ করবেন। শুধু আপনারা এখানে আসেননি, আপনাদের মনে আছে হয়তো একটু আগে আমি প্রণাম জানাচ্ছিলাম, সমস্ত ঋষি মুনি রাজর্ষি যোগ ঋষি সবাই বসেছেন এখানে। তাই সবাই সজাগ হয়ে ভাগবত শুন। বারবার বলছি, ভাগবত অত্যন্ত দুর্লভ, অত্যন্ত দুর্লভ। তাই যখন ভগবান এই কথা বললেন যে উদ্ধব তুমি চিন্তা করো না, আমি কোথাও যাব না, আমি শুধুমাত্র নিজের স্থূল শরীরকে গোলকে নিয়ে যাব, আর যেটা আমার চিন্ময় স্বরূপ, ভগবান তখন বললেন কেশবকিয়ং
यद भवे तेजस्तच्च भागवते ददात तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। आहा, हे उद्धव তুমি চিন্তা করো না। বলতে বলতে মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিমিষের মধ্যেই তার অঙ্গ থেকে তেজ রাশি হাজার হাজার সূর্যের তেজকে প্রকট করলেন। আর হাজার হাজার সূর্যের তেজকে প্রকাশ করে ভগবান নিজের স্থূল শরীর নিয়ে তো ধরাধামে ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু নিজের সমস্ত তেজ স্বকীয়ং যদ ভবেৎ তেজস্তচ্চ ভাগবতে দধাতঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের মধ্যে নিজের অঙ্গের সমস্ত তেজকে নিয়ে প্রবেশ করে গেলেন। বলিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে কি। তাই বললেন তিরোধায় প্রবিষ্টোয়ং শ্রীমদ্ ভাগবতার্ণবম। হে জগৎবাসী, এই ভাগবত কোনো পুস্তক নয়, কোনো গ্রন্থ নয়, কোনো উপনিষদ নয়, কোনো ইতিহাস নয়, কোনো গল্প নয়। এই ভাগবত হচ্ছে স্বয়ং কৃষ্ণ। এই ভাগবত মহাপুরাণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। আপনারা যারা যারা ভাগবত দর্শন করছেন, এখানে কেউ গ্রন্থ বা পুস্তক দর্শন করছেন না। পরের শ্লোকেই বলছেন ভগবানের তিনটে মূর্তি হয়, চিন্ময়, বাংময়, মৃন্ময়। চিন্ময় মূর্তি হচ্ছেন ভগবানের কি বলুন তো, যা খালি চোখে আমরা দেখতে পারি না। তুলসীদাস গোস্বামী পাদ বললেন হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা, যে ভগবান সর্বত্র মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজমান দেখতে পাই আমরা। এটা হচ্ছে চিন্ময় স্বরূপ। এক হচ্ছে মৃন্ময় স্বরূপ, যা মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি, মানে বিগ্রহ। এ হচ্ছে ভগবানের রূপ। আর একটা হচ্ছে চিন্ময়, মৃন্ময়, আর একটা কি বাংময়। বাংময় কথার অর্থ হচ্ছে বাক্যময়ী বা শব্দময়ী বা অক্ষরময়ী বিগ্রহ। এই ভাগবত হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাংময়ী মানে শব্দময়ী বিগ্রহ। তাই জন্যই বললেন তেনয়ং বাংময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষা বর্ততে হরে। প্রত্যক্ষা বর্ততে হরে। বাবা প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ বললেন, পরে আগে নয়, যারা দর্শন করছেন প্রত্যক্ষ কৃষ্ণকে দর্শন করছেন। আর বললেন সেবনাৎ শ্রবণাৎ পাঠাৎ দর্শনাৎ পাপনাশিনীম। কেউ যদি নিত্য প্রতিদিন এই ভাগবতকে সেবন করেন, সেবন মানে আস্বাদন করেন, সেবা করেন, ফুল তুলসী চন্দন দেন, আর শ্রবণাৎ প্রতিদিন যদি ভাগবতকে শ্রবণ করেন, পাঠ সময় না পেলেও যে প্রতিদিন একটা করে শ্লোক হলেও ভাগবতের পাঠ করেন। বলে মহারাজ শ্লোক কি করে জানবো? এই মন্ত্রটা আপনারা জানেন কেউ? এখন তো টিভি ফোন সবার হাতে। এখন কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। এ হচ্ছে ভাগবতের শ্লোক। বা এটাও যদি ছেড়ে দাও, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এও হচ্ছে ভাগবতের শ্লোক। বলছেন ভাগবতের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান ব্রহ্মাকে বলছেন, ব্রহ্মা যদি মানুষ 1/4 1/4 4 ভাগের যদি 1 ভাগ শ্লোক কেউ পড়েন, বলছেন তার কি হয় জানো? কোটি কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রেম সে বলো। তাহলে যদি কেউ ভাগবতকে মন প্রাণ দিয়ে শ্রবণ করেন, তার কি হতে পারে? তাই বললেন পাঠ, কেউ যদি প্রতিদিন ভাগবতকে পাঠ করেন। আর দর্শনাথ, যদি কেউ মনে করুন পথ দিয়ে যাচ্ছেন, শুনতে পেলেন ভাগবত, দূর থেকে যদি ভাগবতের কাছে এসে ভাগবতকে প্রণাম করেন, বা কোথাও বেরোনোর সময় ভাগবতকে প্রণাম করে যান, তৎক্ষণাৎ পাপ নাশিনীম, তার তৎক্ষণাৎ সর্ব পাপ বিনাশ হয়ে যায়। বলি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে কি জয়। সবাই মিলে আসুন, এখন আমরা ভাগবতের মঙ্গলাচরণের প্রথম সংখ্যক শ্লোকে প্রবেশ করি। সবাই সোজা হয়ে বসুন। কে সচ্চিদানন্দ রূপায় विश्वोत्पत्त्याहि देहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से बोलो, आरो जोड़े बोलो, যারা যারা ঘুমাচ্ছেন তারাও বলো জয় জয় শ্রী রাধে। দেখুন ঠিক আধ ঘন্টা হয়েছে, নিদ্রা আচ্ছন্ন, এখান থেকে সবাইকে দেখতে পারি, খুব সাবধান। বলে নিদ্রা আসাটা দোষ নয়। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র যখন কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন, কুম্ভকর্ণের স্ত্রীর নাম ছিল নিদ্রা দেবী। তখন কুম্ভকর্ণ স্ত্রী বললেন, হে রাম, আমি তোমার বৈকুণ্ঠে তালা লাগিয়ে দেব, খালি করে দেবো বৈকুণ্ঠ আমি তোমার। বলে কেন? বৈকুণ্ঠ ভগবানের ধামে কে যায়? যারা ভগবানের নাম ভগবানের কথা শোনে তারাই তো যায়। তো যখন যখন তোমার ভক্তগণ তোমার কথা শুনবে, তোমার নাম শুনবে, আমি নিদ্রা দেবী তাদের মস্তকে এসে বসে পড়বো, শুনতেই দিব না। শুনলেই তো কল্যাণ হয়ে যাবে। তো ভাগবতের মঙ্গলাচরণের প্রথম সংখ্যক শ্লোকে বললেন সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বোৎপত্ত্যাদি হেতবে। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় বললেন, মানে আইডেন্টিটি কার্ড। এই শ্লোকটা হচ্ছে ভগবানের আইডেন্টিটি কার্ড, মানে সে কৃষ্ণ কে, কৃষ্ণ কি করে, ভাই কৃষ্ণকে আমরা কি করি তাই বুঝালেন। ভগবানের তিনটি রূপের কথা বললেন। কয়টি রূপ? জোরসে বলো। তিনটি রূপের কথা বললেন, সদ, চিৎ, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ। সদ কথার অর্থ হচ্ছে সত্য, চিৎ কথার অর্থ হচ্ছে চেতনা বা চৈতন্য বা প্রকাশ, আর আনন্দ কথার অর্থ আপনারা শুনবেন। এবার যদি আমি প্রশ্ন করি, এখানে তো সমস্ত ছেলেমেয়েরা আছেন, সত্য কথার অর্থ কি? সত্য কাকে বলে? হোয়াট ইজ কল্ড ট্রুথ? সত্য কাকে বলে? সত্যের সংজ্ঞা কি? বলো মা, একটু চেষ্টা করো। সবাই তো নিজেদের মধ্যে আমরা, আরে আজকে না হয় আমি অপরিচিত, কাল থেকে তো নিজের হয়ে যাব। প্রেম সে বলো। তো সত্য কথার অর্থ কি? এখন যদি জিজ্ঞাসা করি অনেকে বলবে সত্য মানে সত্য কথা, সত্যি। সত্য কথার অর্থ হচ্ছে যা অবিনাশী, যার কোনো বিনাশ নেই, যার কোনো শেষ নাই, তাকে সত্য বলে। সত্য কথার অর্থ যিনি অবিরাম, যার কোনো বিরাম নেই, যিনি অক্ষয়, যার কোনো ক্ষয় নেই, যিনি আগেও ছিল, যিনি এখনো আছেন, যিনি পরেও থাকবেন। এই পৃথিবী যখন ছিল না উনি তখনও ছিলেন, এই পৃথিবী এখন আছেন, এখনো আছেন, বা আমি আপনারা যখন কেউ থাকবো না উনি তখনও থাকবেন, তাকেই একমাত্র সত্য বলেছে। এটা হলো প্রথম। বা আরেকটা সত্যের সংজ্ঞা, এই কথাটা আজকে প্রথম বের হচ্ছে মুখ থেকে আমার, এখনই স্ফুরণ হলো মুখে। যার সামনে গিয়ে সবসময় হৃদয় থেকে সত্যি কথাটা বেরোয়, তাকেই একমাত্র সত্য বলেছে। আপনি জগৎ থেকে মিথ্যা বলে দেবেন, কিন্তু যখনই ভগবানের সামনে যাবেন, আপনি ভগবানকে এটা বলবেন, ভগবান, আপনার মন বলবে, ভগবান আমি তো এই পাপগুলো করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দেন। তো যার সম্মুখে গেলে সত্যের প্রকাশ হয়, তাকে একমাত্র সত্য বলেছে। এই জগতে সত্য তাহলে কে? আমি যা বললাম অক্ষয়, আপনি সত্য এই জগতে? আপনি কি সত্য? অক্ষয় মানে যিনি আগেও ছিলেন। আপনি আগে ছিলেন? अरे बोला कर मैया तेरे पैर परू, माथा हिला ऐसे कर, सब मशीन को हम कथा सुना रहे। गोविंद कुछ बोलो इन लोगों को। আপনারা আগে ছিলেন, আজ থেকে 50 বছর আগে ছিলেন, 100 বছর আগে, এখন আছেন, আজ থেকে 100 বছর পর থাকবেন। বলে 100 বছর ছাড়ো, আজ থেকে একদিন পরেই থাকবো কিনা তারই কোনো গ্যারেন্টি নেই মহারাজ। তাহলে এই জগতে সত্য কি? আমি তো সত্য হলাম না। তাহলে আমি যেই বস্ত্র পরিধান করে রয়েছি, বস্ত্রটা কি সত্য? প্রেম সে বলো। যে অর্থ, যে ধন, যে সম্পত্তি আমার কাছে রয়েছে, তা কি সত্য? যদি তা সত্য হয়, তাহলে এগুলোকে ছেড়ে আমি কেন যাই? সঙ্গে তো নিয়ে যেতে পারি, এগুলো তো কিছুই সত্য নয়। তাহলে সত্য একমাত্র কি? এই জগতে কোনো কিছুই সত্য নয়। এই জগতে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পরিজন, স্বামী, সংসার সবই হচ্ছেন অসত্য। তাই জন্যই তো শঙ্করাচার্য পাদ বললেন ব্রহ্ম সত্যম জগৎ মিথ্যা। এই একমাত্র যদি সত্য কিছু হতে পারে তা হচ্ছে কৃষ্ণ।
কৃষ্ণ ছাড়া সব মিথ্যা। কৃষ্ণের নাম, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর শ্রীকৃষ্ণের ধাম, এই চারটি তত্ত্বই হচ্ছে একমাত্র সত্য, অন্যথা সব মিথ্যা। তাহলে যদি বলি মহারাজ তাহলে কি বৃন্দাবন সত্য? আপনি বললেন যে ধাম সত্য, বলে হ্যাঁ বৃন্দাবন সত্য। বৃন্দাবনে যান, যতই বড় সেট হোক না কেন, যতই বড় ধনী ব্যক্তি হোক না কেন, বিল গেটস বা যে কেউ আম্বানি হোক না কেন, বৃন্দাবনে গেলেই চোখের জল আর মনের স্ফুরণ বাড়বেই বাড়বে, আসবেই আসবে। একবার না হয় দুবার রাধা নাম প্রকট হবেই কেন? বৃন্দাবনে সত্যের প্রকাশ হয়ে থাকে। তাই জন্য এই জগতে কোনো কিছু সত্য ভেবে বসবেন না, কিচ্ছু সত্য নয় মা, সব মিথ্যা। কারণ আমরা এই শরীরকে সত্য ভেবে বসে থাকি, তাই জন্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্কগুলোকেও সত্য ভাবি। যে আপনাকে আজকে বলছে যে আমি তোমায় ছাড়া বাঁচবো না, আমি তোমায় ছাড়া মরে যাব, তুমি আমার চোখের নয়নমণি, কত পরিভাষা পরিক্লিষ্ট দিয়ে মানুষ ফুলিয়ে ফুসিয়ে রাখে। যখন আপনি মরে যাবেন, আপনার শরীরটা যদি বাড়িতে 2 দিনের বেশি পড়ে থাকে, সেই ব্যক্তিটাই নাকে হাত দিয়ে বলবে এবার বের করো, গন্ধ বেরিয়েছে। যে বলে না আপনাকে তাকে ছাড়া মরে যাব, 2 দিনের বেশি শরীরটা পড়ে থাকলে নাকে হাত দিয়ে সেই আপনাকে বলবে এবার বের করো, আর পারছি না, গন্ধ হয়ে যাবে, অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই জগতে কোনো কিছুই সত্য নয়। ভগবানের পরের রূপ বলছেন চিৎ, মানে চেতনা। কথাকে মন দিয়ে শুনুন, কথা যদি আমরা মন দিয়ে না শুনি, হৃদয়ে পরিবর্তন হবে না। আমাকে ডেকেছেন কথা শ্রবণ করার জন্য, কারণ গোপীগণ গোপী গীতের মধ্যে বলছেন শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম। শ্রবণমঙ্গলম, এই কথা যদি কেউ যদি শ্রবণ করে একভাবে বসে, তাহলেও মঙ্গল হয়ে যাবে। তাহলে শ্রবণ করলেই মঙ্গল, আর কিচ্ছু না। বিশ্বাস করুন মা, এই 7টা দিন আর 3টা ঘন্টা আপনারা আমাকে দেন, শুধুমাত্র ভগবানকে দেন। কিছুটা মন এখানে, কিছুটা মন বাড়িতে, কিছুটা মন এখানে, কিছুটা মন বাড়িতে আটা মেখে এসছে, রুটি করতে হবে, এরকম করলে শোনা হবে না। সম্পূর্ণ মন 3টা ঘন্টা আমাকে দেন, আর আজ জন্মের জন্য সুখ আর শান্তি নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রেম সে বলো। তো ভগবানের দ্বিতীয় রূপ কি? চিৎ। চিৎ মানে হচ্ছে চেতনা, মানে প্রকাশ। প্রকাশ কথার অর্থ একটা হচ্ছে দেখবেন হ্যালোজিন, একটা হচ্ছে হ্যালোজিন থেকে বেরিয়ে আসা লাইট, একটা সূর্য, একটা সূর্যের কিরণ। যেরকম সূর্য থেকে সূর্যের আলো কি আলাদা? আলাদা তো নয়। হ্যালোজিন থেকে লাইট তো আলাদা হচ্ছে না, ওখান থেকে লাইটটা আসছে। তদরূপ ঈশ্বর থেকে জীব কখনো আলাদা নয়। আমরা সবাই সেই ভগবানের সন্তান। মহারাজ কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে? বলে হ্যাঁ, বেদে, ঋগ্বেদে প্রমাণ দিচ্ছেন সূত্রের মধ্যে অমৃতস্যঃ পুত্রা। আমরা সেই পরম অমৃতের পুত্র, পরম অমৃতের সন্তান আমরা। কোন অমৃত? যে অমৃতে মধু থাকে। ভগবানে মধু থাকে? অধরম মধুরম বদনম মধুরম হৃদয়ম মধুরম নয়নম মধুরম চলিতম মধুরম বলিতম মধুরম মধুরাধিপতের অখিলম মধুরম। যারা নয়ন, যার হাসি, যার বাঁশি, যার চলন বলন সবকিছু মধু। সে মধুর অংশ আমরা। আমরা শরীর নয়, আমরা শুধুমাত্র মদ্য মাংস মৎস্য খাওয়া প্রাণী নয়, আমরা সেই পরম ঈশ্বরের শুদ্ধ মুক্ত চেতনাযুক্ত আত্মা, যাকে একমাত্র ভগবান কাছে পেতে চায়। ভগবানের ভাগবতের মধ্যে গীতাই বলেন, ভাগবতের মধ্যে ভগবান বলেছেন যে হে যুধিষ্ঠির, দ্বিপদী জীব আমার খুব প্রিয়। দ্বিপদী মানে যার 2টো পা রয়েছে। কে? মানুষ। তা চেতনা কথার অর্থ কি? যিনি চিৎ কণা রূপে সবার মধ্যে বিরাজমান, তাকে চেতনা বলেছে। চিৎ কণা স্বরূপ প্রকাশ, যিনি একটা ছোট্ট লাল পিঁপড়ার মধ্যেও থাকেন, যেটি একটা বিরাট বড় হাতির মধ্যেও বিরাজমান, যিনি একটা ছোট্ট
ধূলিকণার মধ্যেও বিরাজমান, যিনি একটা বড় পাহাড়ের মধ্যেও বিরাজমান, যিনি মানুষের মধ্যেও ভগবানকে দেখেন, একটা কুকুরের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখেন। এই খুব কঠিন জিনিস বাবা। তাই জন্য ভগবান গীতায় বলেছেন অর্জুনকে, অর্জুন দ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ নির্মমো নিরহংকার মে দুঃখ সুখ ক্ষমি মে সচ মে প্রিয় নরঃ। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং, যে ব্যক্তি সর্বভূতের মধ্যে সর্বজীবের মধ্যে মৈত্রেয় করুণ এব চ, মৈত্রীয় ভাব মিত্র ভাব রাখে, করুণ ভাব রাখে, হে অর্জুন স চ মে প্রিয় নরঃ, সেই নর সেই মানুষ আমার অত্যন্ত প্রিয়। প্রেম সে বলো। আমাদের মহারাষ্ট্রের একজন সন্ত হয়েছিল নামদেব। এই নামদেব একদিন ভগবানের জন্য রুটি বানাচ্ছিলেন মহারাজ। রুটি বানাতে বানাতে হঠাৎ করে একটা কুকুর এসে মুখ থেকে রুটি নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। নামদেব তার পিছনে পিছনে ছুটছেন, কি নিয়ে জানো? হাতে ঘিয়ের কটরি নিয়ে। আরে মহারাজ, রুটির মধ্যে একটু ঘি তো লাগিয়ে দাও, তারপরে খেয়ে যাও এখান থেকে। একে বলে সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শন। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম, মনে রাখবেন, এখন বলবো না, পরে ধীরে ধীরে দিব এখানকার জীবকে। তো ভগবানের দ্বিতীয় রূপ কি হলো? চিৎ। প্রথম রূপ কি বললাম? সত্য। দ্বিতীয় রূপ চিৎ, আর তৃতীয় রূপ আনন্দ। আনন্দ কথার অর্থ কি? গরমের মধ্যে এসির হাওয়া খাওয়া আনন্দ না। যদি মাথা ব্যথার মধ্যে এলাইচি দিয়ে চা খাওয়া আনন্দ না। আনন্দ শব্দটাকে আমরা খুব ছোট করে দেখি সবসময়, এগুলো আনন্দ নয়। ঠান্ডা জল তৃষ্ণা পেলে পান করা আনন্দ বলে আনন্দ নয়। আনন্দকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেবর্ষি ভক্তি সূত্রে বললেন প্রতিক্ষণম বর্ধমানম, যা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বাড়তে থাকে, যা কমে না, তাকে আনন্দ বলেছে। কতক্ষণ এসির হাওয়া খাবেন আপনি? 24 ঘন্টা? একদিন 5 দিন থাকতে পারবেন এসি ঘরের মধ্যে? শরীর ফ্রিজ হয়ে যাবে। তো সেটা তো আনন্দ নয়, সেটা কিন্তু আনন্দ নয়। সেটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী সুখ, কিছুক্ষণের জন্য সেটা ভালো লাগে। মাথা ব্যথাতে চা খাওয়াটা আনন্দ না। আনন্দ চলে আসলো আজকে চা খেয়ে। কত কাপ চা খাবেন? 5 কাপ, 10 কাপ, 25 কাপ খেতে পারবেন? 40 কাপ খেতে পারবেন? তো যা কমে যায় সেখানে তো আনন্দ থাকতে পারে না। বা আপনি মনে করুন মগজ বাটা দিয়ে পনিরের রসা খেতে খুব ভালোবাসেন, ক প্লেট খাবেন? 2 প্লেট, 5 প্লেট, 10 প্লেট আর খেতে পারবেন? তো আনন্দ এই জগতে কোথাও নয়। খুব মন দিয়ে শুনবেন, এগুলো হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী সুখ, যে এখনই আছে আবার কিছুক্ষণ পরে থাকবে না। এগুলো সুখ, কিন্তু সুখকেই আমরা আনন্দ বলে বসি। আর আমরা আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করি সংসার থেকে। বাবা, সংসার কথার অর্থ আমাদের সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করলেন সং সরোতি তে ইতি সংসারঃ। যার সং সবসময় সরে সরে যায় তাকে একমাত্র সংসার বলেছেন। প্রেম সে বলো। যার সং সরে যায় তাকে সংসার বলেছে। যে আজীবন কখনো সঙ্গ দিতে পারে না তাকেই সংসার বলেছে। তাই জগতে কোথাও আনন্দ নেই যে আপনি আনন্দ পাবেন, কিন্তু আমরা তবুও জগৎ থেকে আনন্দ পেতে চাই। স্ত্রীর কাছে আনন্দ চাই, স্বামীর কাছে আনন্দ চাই, পুত্রের কাছে আনন্দ চাই, পরিবারের কাছে আনন্দ চাই, সুখ চাই, যে আমি করলে আমাকে আনন্দ দেবে। কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে সংসারে আমি সবচাইতে বড় সুখী আছি? বলতে পারবে কেউ? আমি খুব সুখী আছি সংসারে, আমি খুব আনন্দে আছি সংসারে। একজনই বলতে পারবে, যারা নিত্য প্রতিদিন কৃষ্ণ সেবা করে। অন্য কেউ বলতে পারবে যে আমি ভগবানের আমি খুব আনন্দে আছি? কেউ পারবে না। কারো জীবনে কারো শক্তি নেই হৃদয়ের মধ্যে কেউ বলে দিবে। কেন? সংসারে আনন্দ থাকলেই না সংসার আপনাকে আনন্দ ঘুরিয়ে দেবে। বিষয়টা কিরকম বলুন তো? চুলকানির মতো। আমাদের টিকাকার ব্যাখ্যা করছেন, যখন অঙ্গে কোথাও চুলকানি হয় তখন চুলকাই খুব খুব আনন্দ লাগে, জায়গাটা সুখ হয়। চুলকোতে 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 যখন জায়গাটা লাল হয়ে ঘায়ে পরিণত হয়ে যায়, সেখান থেকে তখন জ্বালা আর কষ্ট
কষ্ট আসে। বলবার তাৎপর্য, যত নিজের মনকে যেখানেই সংসারের মধ্যে বেশি লাগাবেন, সেখান থেকে দুঃখ আর কষ্ট ছাড়া ভবিষ্যতে কিছু পাবেন না। তাই জন্য এই জগতে কোথাও আনন্দ নেই মহারাজ। যদি আনন্দ কোথাও থাকে, একমাত্র কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে। ভগবানের কথায়, ভগবানের লীলায়, ভগবানের নামে, ভগবানের ধামে। বৃন্দাবনে যান, বৃন্দাবনে গিয়ে বুড়া বুড়িরাও যুবক হয়ে যায়। প্রেম সে বলো। জগতে আনন্দ কোথায় আছে দেখবেন, এখানে চতুর্থ দিবসে 4 নম্বর দিনে এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হবে। সেখানে একটা ভজন করা হয়, নন্দকে क्या भयो आनंद भयो। আমরা কি বলি, নন্দকে কৃষ্ণ भयो, নন্দকে লালা भयो, নন্দকে গোপাল भयो, নন্দকে আনন্দ भयो, জয় কन्हैया লাল কি। তো ভগবানের 3টে রূপ কি কি হলো? সদ, চিত, আনন্দ। এই ভগবান কি করে? আইডেন্টিটি দিচ্ছে ভগবানের। বিশ্বোৎপত্তি আদি হেতবে, বিশ্বকে উৎপন্ন করে, পালন করে, আবার বিনাশ করে। হ্যাঁ গো, উনি যখন চোখকে খুলেন তখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড একা একাই তৈরি হয়। উনি যখন চোখটাকে স্থির করে রাখেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবী পালন হয়। আর উনি কেবল নিজের ভ্রু যুগল, মানে এই যে ভ্রু কুঞ্চিত করেন, এভাবে করেন, তখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যায়। প্রেম সে বলো। আর কি করেন এই ভগবান? তাপত্রয় বিনাশায়। এই ভগবান 3 প্রকারের তাপকে বিনাশ করেন। তাপ মানে কষ্ট। এই কষ্ট আমার জীবনেও আছে, আপনার জীবনেও আছে, ওর জীবনেও আছে, সবার, সমস্ত মনুষ্যের জীবনে এই কষ্ট থাকবে। মনে রাখুন কি কি রকমের 3 কষ্ট। আদি দৈবিক, আমি কিন্তু কালকে প্রশ্ন করবো এগুলো, তাই জন্য সজাগ হয়ে শুনতে বলছি। আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক আর আদি দৈহিক। এই 3 প্রকারের তাপ, 3 প্রকারের কষ্ট আমাদের সবার মধ্যে বিরাজমান। কি কি? এই আদি দৈবিক যে কষ্ট, যে তাপ আমরা দেবতাদের থেকে পাই। মানে মহারাজ আমার কাছে আসে অনেকজন, আমার শনি খারাপ চলছে, ব্যবসা বাণিজ্য ভালো চলছে না, সংসারে ঝগড়া লেগে আছে, এই হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওই হচ্ছে, কত কত তাপ। তো একে বলে আদি দৈবিক। এ না চাইতেই আসে দেবতাদের থেকে। আমার মঙ্গল খারাপ হয়ে গেছে, চন্দ্র শুক্রের গতিতে ঢুকে গেছে, মাথা গরম হয়ে গেছে। দেখবেন অনেকজন পড়ে, এই মহারাজ এখানে পড়বে 5-6টা, এখানে পড়বে 5-6টা, এখানে পড়বে 5-6টা তাবিজ। তে হচ্ছে আদি দৈবিক। তারপরে হচ্ছে আদি ভৌতিক, যে কষ্ট আমরা ভূমি থেকে পাই, অনায়াসে ভূমি থেকে প্রাপ্ত হয়। ভূমি থেকে মানে আজকে ঝড়, ভূমিকম্প, বৃষ্টি, প্রলয়, ধস, কত কিছু আসে। ভূমিকম্পে কত কত বাড়িঘর ভেঙে গুরমার হয়ে পড়ে যায়, না চাইতেও আসে। আর এক হচ্ছে আদি দৈহিক, যা আমরা দেহ থেকে পাই কষ্ট। আজ হাঁটু ব্যথা, কাল কোমর ব্যথা, পরশু মাথা ব্যথা, এটা লেগেই রয়েছে সবার জীবনে। তো বললেন তাপত্রয়, ওই 3 তাপকে যে বিনাশায়, যে বিনাশ করেন কে? শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। বয়ম মানে হচ্ছে আমরা সবাই, আমরা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাই। ব্রজ কে নন্দ লালা, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो राधा रमण लाल की। ब्रज के नंद लाला, सबाई मिले गाओ। राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया सब दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। একটা কথা নিজের জীবনে আজীবন মনে রাখবেন, জীবনে যতই বড় দুঃখ আসুক না কেন, জীবনে যতই বড় কষ্ট আসুক না কেন, সেই কষ্ট, আমি নিজের অভিজ্ঞতা বলছি এটা, যদি সেই চরম দুঃখ থেকেও কষ্টতে ভগবানের নামকে ধরে রাখেন, সব কিছু সবাই কিন্তু একটা সময় আপনার হাত ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, কিন্তু ভগবানের নাম যদি আপনার মুখে থাকে, নামায়াতীতে নামঃ, নামে ভগবান নামে, তে ভগবানের নাম যদি হৃদয়ের মধ্যে অধরের মধ্যে থাকে, সেই নাম আপনাকে বা ভক্তদেরকে শক্তি প্রদান করে। প্রেম সে বলো হে হরি। जय श्री राधे मीरा पुकारी जब गिरिधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारी जब गिरिधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें क्या बात, गिरधर गोपाला। हाँ ढल गया अमृत में विष का भरा पाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ডাকুন সবাই ভগবানকে। ব্রজ কে নন্দলালা রাধা জু কে सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए राधा रमण लाल की।
आया दुख भारी जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। हाँ एक इशारे से सब विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे से सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने जहां मोर लिया, मुड़ गया गोवर्धन तूने जिसे उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दो हाथ उठिए गाने बार। ओ तुझको पुकारी रही, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रही, आओ आओ रसिया। तुझको पुकार रही, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रही, आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद सबाई मिले डाको। हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल 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 गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल गोपाल नंदलाल बोलो नंद के लाला की जय। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যে সেই বল থাকে, যে বলের মধ্যে শক্তি লুকিয়ে থাকে ভগবানের ভক্তি। আর কিছুক্ষণ হবে, আর একটু 10 মিনিট বসুন, তারপরে পরবর্তীতে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে, নৈমিষারণ্য একটা স্থানের নাম যা উত্তরপ্রদেশের দিকে আছে, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র। এই নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে একদিন শৌনক মুনি সুত মুনিকে প্রশ্ন করেছিলেন। কে প্রশ্ন করেছিলেন? ও মাইয়া ধ্যান সে শোনো, শৌনক মুনি। শৌনক মুনি কাকে প্রশ্ন করেছিলেন বলুন? একটু আগে তো বললেন, সুত মুনিকে। এই সুত মুনি কে ছিলেন? সুখদেব মহারাজের শিষ্য ছিলেন সুখদেব সুত মুনি। তো শৌনক মুনির যখন প্রশ্ন করলেন, সেখানে 88,000 ঋষি মুনিগণ ছিলেন। কয়জন ছিলেন? 88,000 ঋষিগণ সেখানে বসেছিলেন। তো শৌনক মুনি সবার হয়ে প্রশ্ন করলেন। কি প্রশ্ন করলেন? কে অজ্ঞান ধ্বান্ত বিধ্বংস কোটি সূর্য সমপ্রভ সুতখ্যা হি কথা সারম মম কর্ণরসায়নম। অজ্ঞান ধ্বান্ত বিধ্বংস কোটি সূর্য সমপ্রভ প্রশ্ন করেছেন হে সুত মুনি। প্রশ্নটা এত সুন্দর, দেখুন মা, আপনার প্রশ্ন নির্ধারণ করবে আপনি কেমন স্বভাবের মানুষ। সাধু সন্ত বৈষ্ণব মহাত্মার কাছে গেলে কিরকম প্রশ্ন করতে হয় সেটা আজকে জেনে নেন। আমরা সাধু সন্ত মহাত্মার কাছে যাই, কিন্তু ভুল ভ্রান্তি রূপে প্রশ্ন করে বসি, মহারাজ আমার ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক চলে না, কিছু একটা করে দেন। আমার কাছে এক মা এসেছিল আলিপুরদুয়ারে, 1 বছর আগেকার ঘটনা, শুনুন, খুব ভালো কথা। আমার কাছে এসে বলছেন যে প্রতিদিন ভাগবত পাঠ শুনতে আসতেন। পাঠ শুনতে এসে আমাকে বলছেন যে মহারাজ আপনার পাঠ শুনে আমি ভক্তি জীবনে এগোতে চাই। বললাম ভালো কথা, শোনো বাবা, তো ভালো কথা, তাহলে পাঠ শ্রবণ করে ভক্তি জীবনে এগোন। কিন্তু মহারাজ কি বলবো, প্রতিদিন আমি পাঠ শুনে যাই আর আমার শাশুড়ি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। অনেক বামুন হয়ে গেছিস, অনেক বড় বৈষ্ণবী হয়ে গেছিস, পাঠ শুনতে যাচ্ছিস, শাশুড়ির সেবা করিস না, এই করিস না, ওই। মহারাজ আমারও সহ্য হয় না, আমিও 2-3টা ফরন ছেড়ে দিই ওর মধ্যে, ঝগড়া লাগতেই থাকে, আপনি কিছু একটা দেন। আমি মনে মনে ভাবছি মানুষ কি আমাকে তান্ত্রিক ভেবে বসে আছে, কিছু একটা দেন। এই বাবাজি আয়ো হয়, আমার কাছে একজন এসেছে, মহারাজ আমার বিয়ে হচ্ছে। তাহলে ঘটকের কাছে যাও, আমার কাছে এসে কি লাভ? মহারাজ আমার ব্যবসা বাণিজ্য ভালো চলছে, লো যাল। হ্যাঁ, গোবিন্দজির কাছে আসলে যদি কোনো সম্ভব হয়, প্রেম সে বলো, ব্রজবাসী তো তাই অনেক রসিক করি। তো কি হয়েছে, আমাকে উনি এসে বললেন যে কিছু একটা মন্ত্র দেন, কিছু একটা মন্ত্র ফুঁকে দেন, মন্ত্র ফুঁকে দিলে তাহলে আমি শান্ত হয়ে যাব। আমিও বুদ্ধি দিলাম, গুরুদেবের কৃপায় বুদ্ধি এঁটলাম, কি করা যায়, ঝগড়া কি করে বন্ধ করা যায়। বললাম মা আপনিও কিছু বলেন? বলে হ্যাঁ, যখন আমার শাশুড়ি মা 5-6টা বলেন, তখন আমিও 2-3টা বল করা শুরু করি। তখন বল করতে করতে 6 আর 4 ছুটি এরকম হয়।
আচ্ছা, তখন আমি ভিতরে গেলাম, একটা ছোট বোতলের মধ্যে জল নিয়ে আসলাম, আর জলের মধ্যে কিছুই ওনাকে দেখিয়ে শুধুমাত্র মন্ত্র দিলাম, এবার নেন এটা নেবেন। আপনি মন্ত্র করেছেন? বললাম হ্যাঁ মন্ত্র করেছি। এতে কি হবে? বলে যখনই আপনি পাঠ শুনে বাড়ি যাবেন, বাড়ির ঘরে ঢোকার সময় জলটাকে মুখে নেবেন, আর ঠিক যখন আপনার শাশুড়ি মা ঘুমিয়ে যাবে তারপরে জলটাকে ফেলবেন। 3 দিন করে দেখবেন, দেখবেন সমস্ত কিছু ঝগড়া শান্তি হয়ে গেছে। আর তাই হয়েছে ভাগবতের কৃপায়। 2-3 দিন পরে আমার কাছে বৌমা আর শাশুড়ি দুজনই এসেছেন পাঠ শুনতে। বৌমা আমাকে এসে বলছেন, মহারাজ আপনি এমন কি মন্ত্র দিলেন, 3 দিনের বেলায় আমার শাশুড়ি বলছে। আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো, ঘরে ঢোকার সময় জলটা মুখে নিত, আর এইদিকে ওনার শাশুড়ি বলা শুরু করতেন। এবার উনি যখন শুনতেন উনারও তখন বলার ইচ্ছে হতো। আমি তো বলেছি যখন শাশুড়ি ঘুমাবে ততক্ষণ মুখে জল নিয়ে থাকবেন, আর এইদিকে ইনি চুপ করে থাকতেন। 2-3 দিন যখন শাশুড়ি মাই বলে গেলেন, 3 দিনের বেলায় শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করছেন, হ্যাঁ গো বৌমা কোন মহারাজ এসছে বলো তো, যার পাঠ শুনে তুমি এত শান্ত হয়ে গেছো, যার পাঠ শুনে তুমি এত স্নিগ্ধ হয়ে গেছো, আমাকে কোনো রকম বিরোধ করলে না। তো বলবার তাৎপর্য মৌনতা। এই ভাগবত যেন কেন প্রকারণে ভক্তকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন। আকর্ষণ কেন করে? অ্যাট্রাকশন কেন করে? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কথার অর্থই হচ্ছে আকর্ষয়তীতে কৃষ্ণ, যে সবাইকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে টানে, তাকেই কৃষ্ণ বলে। এ তো কৃষ্ণ কথা। তো সেখানে প্রশ্ন করলেন সৌনক মুনি সুত মুনিকে, প্রশ্ন দিয়ে জানা যায় আপনার কতটা জ্ঞান, কতটা বুদ্ধি। উল্টা পুল্টা প্রশ্ন করলে হয়? গুরুদেবের কাছে আসি, গুরুদেব আমার কোমর ব্যথা ঠিক করে দেন গুরুদেব, হাই জ্বালা। কোমর ব্যথা থাকলে ডাক্তারের কাছে যাও, গুরুদেব কি করে দেবে? হ্যাঁ, যদি মনে ব্যথা থাকে, যদি মনের রোগ থাকে, তাহলে শ্রী গুরুদেব দূরে করতে পারে। প্রেম সে বলো। তাই জন্য সৌনক মুনি 88,000 ঋষিদের হয়ে প্রশ্ন করলেন। এত সুন্দর প্রশ্ন করলেন বাবা, এই প্রশ্নতেই ভাগবত বলে ফেললেন সুত মুনি। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सुतख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत मुनि, যখন জগতের মধ্যে সূর্য উদয় হয় তখন চারিদিকের অন্ধকার নাশ হয়ে যায়, বাইরের অন্ধকার তো দূর হয়, কিন্তু ভিতরের মধ্যে যে অজ্ঞান রূপী অন্ধকার থাকে, ভিতরের মধ্যে যে অবিশ্বাস রূপী অন্ধকার থাকে, সেই অন্ধকার তো দূর হয় না। ए लाला बाल गोपाल तो को लड्डू दो गो में, प्रेम से बोलो। तो भगवान हे सूत मुनि, যখন সূর্য উদয় হয় তখন বাইরের অন্ধকার দূর হয়, কিন্তু ভিতরে যে অবিশ্বাস, ভিতরে যে অজ্ঞান, ভিতরে যে অমর্যাদা রূপী বা অভক্তি রূপী অজ্ঞানতা এখনো অন্ধকার দূরে ভিতরে ঢুকে আছে, সে অন্ধকার কে নাশ করবে? ভগবান। শেষে সেই অন্ধকারের কি হবে? তাই জন্য বললেন অজ্ঞান ধ্বান্ত বিধ্বংস কোটি সূর্য সমপ্রভা। এদিকে মন দেন হে সুত মুনি, আপনার যে জ্ঞান, এই জ্ঞান রূপী একটা সূর্য নয়, কি বললেন? কোটি সূর্য সমপ্রভা। আপনার জ্ঞান কোটি কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। সেই সূর্য কি করে? অজ্ঞান ধ্বান্ত বিধ্বংস, অজ্ঞান রূপী অন্ধকারকে নাশ করে। তাই আপনি কৃপা করে আপনার জ্ঞান দিয়ে সুতাখ্যাহি কথাসারম মম কর্ণ রসায়নম। এখনো কিন্তু ভাগবত শুরু হয়নি, আমরা মাহাত্ম্যের মধ্যে এখনো আছি। কি হয় এই ভাগবত কি শুনুন। এবার বলবে যে এমন কোন কথা আমাদেরকে শ্রবণ করান, যে কথা শ্রবণ করলে সবকিছু শোনা হয়ে যায়, যে কথা শ্রবণ করলে আর কোনো কিছু শোনার বাকি থাকে না। কারণ কথা তো অনেক আছে, রাম কথা, কৃষ্ণ কথা, ভাগবত কথা, শিব কথা, এই কথা, কত পুরাণের কথা রয়েছে। তাই এমন কথা শ্রবণ করান যে কথাতে মম কর্ণ রসায়নম, যে কথা শ্রবণ করলে হৃদয় আর কর্ণ রসায়ন প্রাপ্ত হয়। প্রেম সে বলো। সুত মুনি এই কথা যখন শ্রবণ করলেন, হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ হলো, চিৎকার করে বলতে লাগলেন কাল ব্যাল মুখগ্রাস। শোনো মন দিয়ে, কাল ব্যাল মুখগ্রাস ত্রাস নির্নাশ হেত
ভাগবতম শাস্ত্রম কলৌকিরেণ ভাষিতম। প্রিয় শ্লোকের মধ্যে এটা একটা প্রিয় শ্লোক আমার। কাল ব্যাল মুখগ্রাস ত্রাস নির্নাশ হেতবে শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম কলৌকিরেণ ভাষিতম। হে শৌনক মুনি, মন দিয়ে শোনো। কাল মানে কলিকাল, ব্যাল মানে সাপ, গ্রাস মানে মুখের গ্রাস। এই কলিযুগের মধ্যে যদি কোনো মানুষ কলিরূপী সাপের বা কলিকাল রূপী সাপের মুখের গ্রাস থেকে বাঁচতে চাও, ত্রাস পেতে চাও, নির্নাশ পেতে চাও, তাহলে একমাত্র একটাই উপায়। কি উপায়? শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম কলৌকিরেণ ভাষিতম। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের ভাষ্য, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের কথাই রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি 7 দিন এই কথাকে শ্রবণ করে নেয়, কলিযুগ তাকে আর কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারে না। তবে শ্রবণ করতে বললেন। যদি শ্রবণ করে, হাজার হলেও কলিযুগ আর মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বলি বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়। পরবর্তীতে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের মধ্যে বললেন, আরো চর্চা করলেন, প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর চলছে। ভজন রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোপাল রাধে গোবিন্দ রাধে গোপাল রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। बोल राधा रमण लाल की जय। ভাগবতের মধ্যে প্রশ্ন করেছেন যে হে সুতমণি, আপনি আমাকে সেই কথা শ্রবণ করান যখন সনকাদিক ঋষির সঙ্গে দেবর্ষি নারদের কথোপকথন হয়েছিল এবং কি কথা হয়েছিল। ভক্তি দেবী তার 2 পুত্র জ্ঞান এবং বৈরাগ্যকে কিভাবে জাগিয়েছিলেন, প্রসঙ্গ শোনাচ্ছেন। সনকাদিক ঋষির নাম শুনেছেন আপনারা এর আগে? সনকাদিক ঋষি কে? এরা 4 জন ভাই, দেখতে 6 বছরের বাচ্চার মতো, কিন্তু দেবর্ষি নারদের থেকেও বয়স বেশি। এমনকি যে সংহারকর্তা ভোলেনাথ শিবশম্ভু থেকেও বয়সে বড় হচ্ছেন সনকাদিক ঋষি। ব্রহ্মার 4 মানস পুত্র, যে ব্রহ্মার মন থেকে তৈরি হয়েছেন, মনে রাখবেন কে কে? সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনত কুমার। এই 4 জন হচ্ছে ব্রহ্মার প্রথম 4 ছেলে, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনত কুমার। এই সনকাদিক ঋষি একদিন নিচ থেকে হেঁটে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ উপরে দেখলেন দেবর্ষি নারদ চঞ্চল আর খুব চিন্তা অবস্থায় যাচ্ছেন। দূর থেকে ডাকলেন, দেবর্ষি কথং ব্রহ্মণ দীনে মুখঃ কুতশ্চিন্তাতুরো ভবান। তোমার মুখের মধ্যে চিন্তা কিসের? আর ত্বরিতং গম্যতে কুত্রঃ, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ? তারপরে বলছেন কুতশ্চাগমনং তবঃ, তোমার আগমন যাওয়ার কারণ কি? আরে তুমি তো বাবাজি মানুষ, সংসারী থাকতে না হয় চিন্তা থাকতে, স্ত্রী পুত্র থাকলে সব সময় হরিনাম করো, নারায়ণ নারায়ণ করো, বাড়ি নেই ঘর নেই, বৈকুণ্ঠেই পড়ে থাকো, তোমার মধ্যে চিন্তা কিসের? দেবর্ষি নারদ চিন্তা করছেন আমাদের জন্যে। কি চিন্তা করলেন দেবর্ষি? হে সনকাদিক মুনি, চরণে পড়ে গেলেন। হে নাথ, আমি তীর্থ পরিভ্রমণ করছিলাম, পুষ্কর, প্রয়াগ, হরিদ্বার, শ্রীরঙ্গম, মানে দক্ষিণ ভারত, সব জায়গায় আমি চারিদিকে যখন পরিভ্রমণ করছি, তখন হৃদয়ের মধ্যে তীব্র ব্যথাকে পেয়েছি। মন দিয়ে শোনো সবাই, কেন ব্যথা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মকে স্থাপন করে গিয়েছিলেন, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, যবে থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধাম ছেড়ে গেলেন, তার পরের দিন থেকে কলিযুগ এসে প্রকট হয়েছে। কার জন্য কাঁদছেন বলুন তো দেবর্ষি নারদ? আমাদের জন্য কাঁদছেন। হে সনকাদিক মুনি, আমি যা অধর্মের আচরণ দেখলাম এই মনুষ্যর মধ্যে, তা আমি কল্পনাও করতে পারছি না।
কাঁদছেন দেবর্ষি নারদ। হ্যাঁ গো, আজ থেকে 5,500-6,000 বছর আগে বলছেন কে সত্যং নাস্তি তপঃ শৌচং। মানুষের মধ্যে সত্য চলে গেছে, মানুষ আর সত্য কথা বলে না। যে যাকে পায় তদরূপ ভাবে মিথ্যা ভাষণ করে, মিথ্যা কথা বলে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মা ছেলেকে, ছেলে মাকে, নিজের পরিবারে পরিজনে, গুরু শিষ্যকে, শিষ্য গুরুর মধ্যে চারিদিকে যেন মিথ্যার প্রচার চলছে। আর মানুষ কি হয়েছে, মিথ্যা কথা বলতে বলতে, মিথ্যা ভাষণ করতে করতে নিজের জিহ্বার বাক শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছেন। আগে দেখতেন না, হতো না, যদি মুখ থেকে কিছু বেরিয়ে যেত সেটাই ঘটে যেত, অভিশাপ লেগে যেত, বরপ্রাপ্ত বরদান পেয়ে যেত। কেন? যত আমরা মিথ্যা ভাষণ করছি, বলতে বলতে আমাদের জিহ্বা থেকে বাক শক্তি চলে যাচ্ছে। তাই জন্য বলছেন সত্যম নাস্তি। আর আমি একটা কথা সব জায়গায় বলি বাবা, মনে করুন কোনো ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতটা পুজো করে না, ভগবানকে ধূপ ধুনা ওসবও কিছু দেখায় না, ভগবানকে নিত্য প্রতিদিন তুলসী দেওয়ারও সময় হয় না, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি আজীবন নিজের জীবনে সত্যের পূজা করে থাকে, বা আজীবন সত্যি কথা বলে থাকে, বা সত্যির সম্ভাষণ করে, সে অপরপক্ষে একভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করে গেছেন। প্রেম সে বলো। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম রূপের কথা কি শুনলেন? সত্য, সত্যম পরম ধীমহি। ভাগবতের মঙ্গলাচরণে বললেন যন্মাদ্যস্য যতোऽন্বয়ঃ বিতরিতশ্চার্থে স্ববিজ্ঞঃ স্বরাটঃ তেনে ব্রহ্ম হৃদয় আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ তেজো বারি মৃদম যথা বিনিমയോ যত্র ত্রিসর্গো মৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম সত্যম পরম ধীমহি। আমরা সেই পরম সত্যের ধ্যান করি। কে সত্য? কৃষ্ণ। যদি নিজের জীবনে সত্যকে ভালোবাসো, সত্যকে পূজা করো, একভাবে তুমি কৃষ্ণকেই ভালোবাসছো আর কৃষ্ণকেই পুজো করছো। তাই জন্য বলছেন মানুষের মধ্য থেকে সত্যম নাস্তি, সত্য নেই। তপঃ শৌচং, মানুষ তপ করতে ভুলে গেছে। তপ করি কেউ? আমরা তপস্যা করি? তপস্যা কথার অর্থ সেব্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য কিছু নিয়মকে সংকল্প করে রাখা, তাকে তপস্যা বলে। মহারাজ, তপস্যা হলে শরীরকে একটু কষ্ট দিতে হয়। শরীরকে যদি কষ্ট না দিই তাহলে তপস্যা করা যাবে না। কলিযুগে কেউ তপস্যা করতে পারি? তবুও তো আপনারা খুব ভালো শ্রোতা, কেউ উঠে যান নাই এখনো। জানি অনেকের কোমর ব্যথা করছে, পা ব্যথা করছে, এই ব্যথা করাটাও, তারপরেও যদি বসে থাকো, এটাকেই তপস্যা বলে। প্রেম সে বলো। আমি বলি না বারবার করে ভালো মতো বসো বা এই দিক মতো বসো না, কেন বলুন তো? এই যে আমরা ভাগবতের মধ্যে 7 দিন ধরে বসবো, দেখবেন লেখা থাকে হরিনাম মহাযজ্ঞ, নাম যজ্ঞ। এটাও হচ্ছে যজ্ঞ, শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত যজ্ঞ মহোৎসব। এক পক্ষ প্রশ্ন করতেই পারে, মহারাজ যজ্ঞ কোথায় হচ্ছে এখানে? আগুন তো জ্বলছে না, কেউ তো স্বাহা স্বাহা করছে না, আহুতি দিচ্ছে না। যজ্ঞতে তো আহুতি হয়, এখানে যজ্ঞই হচ্ছে। ভগবান রূপী, ভাগবত রূপী অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আছেন, আর আমরা সকলে মিলে আহুতি দিচ্ছি বসে এখানে আসনের মধ্যে। কি? নিজের মন, প্রাণ, আকুলতা, তৃষ্ণা, সময়, নিষ্ঠা, ভাব, প্রেম, রুচি, আবেশ, মনোনিবেশ সবকিছু আমরা আহুতি দিচ্ছি। তাই যজ্ঞের মধ্যে যদি আমরা সুন্দর করে বসি, সেই যজ্ঞ ভগবান স্বীকার করে। তাই মানুষের মধ্যে তপস্যার কিছু নেই। এখানে একাদশী ব্রত কারা কারা পালন করেন? হাত তুলুন তো। একাদশী ব্রত কারা কারা করেন? বাহ, বেশ ভালো। প্রেম সে বলো। একাদশীর মাহাত্ম্য আমরা চতুর্থ দিবসে শ্রবণ করব। গতকালকে ছিল নির্জলা একাদশী, মানে আমাদের মহা দ্বাদশী ছিল কালকে, দ্বাদশী তিথি পড়েছিল বৃন্দাবন আদিতে। তো তপস্যা, তপস্যা করো। তপস্যা কথার অর্থ ত্যাগ। তাকে ভালোবাসতে গিয়ে আমি কি ছাড়লাম? কিছু কি ছেড়েছি? আমার ভগবান যা খাই না, তা কি খাওয়া ছেড়েছি আমি? ছাড়লাম। অত বড় জগন্নাথ, জগতের মালিক, যিনি জগৎকে চলাচ্ছেন, আমরা তার কাছে কি চুনিপুটি? এইটুকু, এইটুকু তার সামনে। ভগবান শ্রীহরির রোম কূপে কূপে ব্রহ্মাণ্ড বাস করেন, তার সামনে কতটুকু থাকবো আমরা?
ভগবান যদি ভুরুকে বলে না, জিনকে এক ইশারে পে इस जगत को पलते देखा, जिनके एक इशारे पे इस जगत को पलते देखा, उसी गोविंद को वृंदावन में नंगे पैर मचलते। যার একটি ইশারাতেই জগৎ পালন হচ্ছে, সে যদি আপনার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন না, এই প্রাণ পাখিটা তক্ষুনি বেরিয়ে চলে যাবে। শিকল দিয়ে, রশি দিয়ে, দড়ি দিয়েও তাকে বাঁধতে পারবেন না। তাই যতটুকু সময় পেয়েছেন তাকে সময় দেন, এখানে সময় দেন, ভালোবাসুন ভগবানকে। আমরা তো ভগবানকে ভালোবাসতেও জানি না। ভগবানের কাছে ভালোবাসতে গিয়ে কখন ভালোবাসা তো বুঝি না আমরা। সব দিন ভগবানকে কাছে গিয়ে বলতে থাকি, ভগবান ভালো রেখো, ভালো রেখো, ভালো রেখো, ভালো রেখো, ভালো রেখো, আমার স্ত্রীকে, আমার পরিবারকে ভালো রেখো, ভালো রেখো। একবারও কি বলি ভগবান তুমিও ভালো থেকো? বলি ভগবান তুমি তো আমার বাড়িতে রয়েছো, তোমার সেবা আদি ভালো করে দিতে পারছি না, ভালো আছো তো ভগবান? তোমার সেবা পুরীতে চলে প্রতিদিন 56 ভোগনাথ। হ্যাঁ গো, ব্রাশ করা থেকে শুরু করে রাত্রে শয়নে যাওয়া অবধি 56 ভোগ খাই জগন্নাথ। ভগবান তোমাকে আমি শুকনো লাড্ডু আদিতে রেখেছি, সেবা দিতে পারি না। এই মনে হয়, এই চেতনাগুলো জাগে। ভালোবাসা তো এখানেই প্রকট হয়, যেখানে ভাবের আদান প্রদান হয় সেখানে ভালোবাসা প্রকট হয়। আর না হলে যারা শুধু ভগবানের কাছে গিয়ে ওম জয় জগদীশ হরে সুখ সম্পত্তি ঘর আবে সব কষ্ট মিটাবে, ভগবান তাকে ওই সুখ সম্পত্তি, ফার্নিচার, ফ্রিজ দিয়েই নিজেকে দূরে করে রাখে। প্রেম সে বলো, দূরে করে দিবে ভগবান, সব দিবে, নিজেকে সরিয়ে নেবে। কিন্তু সব দেওয়ার পরে যদি কৃষ্ণ তোমার কাছে থাকে, তাহলে ভাববে যে হ্যাঁ ভগবান তোমার ভালোবাসায় রিঝে গেছে। প্রেম সে বলো, এই অনেক কৃপার্থী জিনিস। তাই ভালোবাসো, তপস্যা করো ভগবানের জন্য। ব্যথা করুক একটু 7 দিন, ব্যথা হয়ে যাক, কিন্তু এই 7 দিনের কোমর ব্যথা, এই 7 দিনের পা ব্যথা জন্মান্তরের মনের ব্যথাকে সরাতে পারে। বলিয়ে ভাগবত মহাপুরাণে কি, बोलिए निद्रा देवी की। हे महाराज जय कह रहे सब कोई। এই জন্য বলি মন দিয়ে পাঠ শুনুন, কিসের জয় দিচ্ছি সেটাও শুনুন। সরল ভক্ত তো, তাই জন্য সবাই। তো কি বললেন? সত্যং নাস্তি, মনুষ্যের মধ্যে সত্য নেই, তাপাহ, তপস্যা নেই, শৌচং। শৌচং কথার অর্থ এগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে মা, এগুলো না শিখলে আমরা ভগবত প্রাপ্তি করতে পারবো না। শৌচং কথার অর্থ হচ্ছে শুদ্ধতা। আমাদের মধ্যে শুদ্ধতা চলে যাচ্ছে। কিরকম? শৌচ কথার অর্থ কি? আচার, নিষ্ঠা, পরিক্লিষ্ট, পরিপাটি। কোনো মতো ভাবে ঘুম থেকে, এখন তো ওয়েস্টার্ন কালচার চলছে, ঘুম থেকে উঠলাম, বেড টি লাও, বেড টি লাও, ব্রাশ না করে চা খাও। আমার তো মাথা ঘুরাই, আবার দুর্গন্ধ মুখে চা কি করে খাই মানুষ? প্রেম সে বলো। অনেকে তো আবার বাথরুমে যাই, এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমি বুঝি না এই ক্যালকুলেশনগুলো। এবার সেটাকে ঘরে নিয়ে আসবে, সেটাকে এবার ওটাও হাত দিয়ে রসই করবে, হাতের মধ্যে ধরবে, জব করবে, ওটাকে হাতের মধ্যে ধরবে। ফোনের মধ্যে মন। হ্যাঁ, তো শৌচাং, সকালবেলা স্নান আদি করে প্রথম নিয়ম, আমি তো বারবার বলি, আমাদের প্রথম ধর্ম শুরু হয় রান্নাঘর থেকে, রসই ঘর থেকে। যদি আপনার রসই শুদ্ধ থাকে, মন দিয়ে শুনবেন, যদি আপনার আহার শুদ্ধ থাকে, আপনার মন, আপনার চেতনা, আপনার পরিক্লিষ্টতা সব কিছু দিনে দিনে বর্ধন হবে। আর আপনি এটা নিজের বুদ্ধি থেকে বিচার করুন।
যেই ভগবানকে আপনি পুজো করছেন, সেবন করছেন, সেবা করছেন, সেই ভগবানের যদি প্রাকট্য হয় হৃদয়ের মধ্যে, সেই রক্ত, মাংস, পিণ্ড, সব চামড়া খাবার খেয়ে কখনো কি আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধতা প্রাপ্ত হবে? সেই হৃদয়ে ভগবান বসবে কোনোদিনও? ভগবান যে সমস্ত বস্তু গ্রহণ করে না, আরে তাকে তো জগন্নাথ বলা হয়, সে তো জগতের নাথ, সে তো শুধু মানবনাথ নয়, মানুষের নাথ নয়। একটা ছাগল, একটা মুরগিও তার দাস, তার চরণে আশ্রিত, তার সৃষ্টিকর্তা জীব। এই যে পরের শ্লোকেই বলছেন, সত্যং নাস্তি তপঃ শৌচং, মানুষের মধ্যে সত্যতা চলে গেছে, তপ চলে গেছে, শৌচ চলে গেছে। জैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, প্রেম সে বলো। তাই জন্য প্রথমেই বললেন ভক্তি রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করার, আহার শুদ্ধ চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি না বিদ্যতে। যদি আহার শুদ্ধ না করো তাহলে চিত্ত শুদ্ধি হবে না, আর যদি চিত্ত শুদ্ধি না করো তাহলে কোনো কিছুই হবে না। আহার শুদ্ধ করো, ভগবানের প্রসাদ পাও, আহা হা, ভগবানের চরণামৃত সেবন করো। পরের শ্লোকেই বলছেন, দয়া দানম না বিদ্যতে। হে সনকাদিক মুনি, দেবর্ষি কাঁদছেন, মানুষের মন থেকে দয়া চলে গেছে। ভগবান মানুষকে যে পাঠিয়েছেন, মানুষ করে দয়া দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, আজ দয়াহীন মানুষ নিজের আত্মার তৃপ্তির জন্য, নিজের জিহ্বার স্বাদের জন্য নিষ্পাপ নির্জীব প্রাণীদেরকে কেটে কেটে তাদের মাংস আহার করছে। এ বলছেন ভাগবতের মধ্যে। মহারাজ কোথায় বললেন ভাগবতের মধ্যে? দেখান আমাকে। পরের শ্লোকেই বললেন, দানম না বিদ্যতে। মানুষের মধ্যে থেকে দান চলে গেছে। দান, এই সম্পূর্ণ কলিযুগ দানের মধ্যেই টিকে রয়েছে বাবা। কলিযুগের 4টা চরণ ছিল ধর্মের, 3টেই চরণ কেটে গেছে, একটাই চরণ দান। মানুষ এখনো দানও করে না। যার সামর্থ্য নেই সে ঠিক আছে, কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দান করে না, ভগবত কাজে, ভগবত সংকল্পে গরিব দুঃখীদেরকে সমাজে ধর্মের পরিপক্কলনায় যে দান করে না, তাকে ভগবান কি বলেছেন? কৃপণ বলেছেন। এমন কৃপণ মানুষ পরবর্তী জন্মে অনাহার আর দরিদ্রতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রেম সে বলো। তো দানম না বিদ্যা। এখন তো দান এরকম একটু দেখাই, হ্যাঁ, মনে করুন কেউ এসে আমাকে মনে করুন দিল দান, হ্যাঁ, দান দিয়ে গেল, এই তো আমি দিলাম, ওখানে দান দিলাম 100 টাকা। আরে আমি ওই যে গেছিলাম না ওই মাইতি বাবুর বাড়িতে, ওখানে পাঠ শুনতে, আমি ওখানে 100 টাকা দিয়ে এসেছি, মিনিমাম 10 জনকে বলবে। তো সেই দান আর দান থাকে না। আমাদের শাস্ত্রে বলছেন, ডান হাত দান করলে বাম হাত খবর পাবে না, তাকে দান বলা হয়েছে। প্রেম সে বলো। দানও খুব ভেবে চিন্তে করতে হয়। দয়া দানম না বিদ্যতে। না মানুষের মধ্যে দয়া, না মানুষের মধ্যে দান, কোনো কিছু নেই। কি করে ধর্ম পরিক্লিষ্টতা হবে? আর শেষে বলছেন, উদারম ভরিণো জীবা বারাকা কূট ভাষিণা। উদারম্ভ, মানুষ নিজের পেটকে ভরার জন্য যা ইচ্ছা তাই ভোজন করছেন, যা ইচ্ছা তাই খাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে